Check. Hello.
Respected guests, those who are assembled here, warm good morning to all of you. I kindly request you to switch off your mobiles. The chief guest is on the way. I kindly request you to switch off your mobile phones. And by the time when the guest is arriving, I just kindly request you to stand up and give a clap and welcome. Thank you. A warm good morning to all of you. It's a pleasure to have a coffee table talk today. We'll be having coffee table talk organized by Jnanam School of Business Entrepreneurship Development Cell. A warm welcome, sir. Please be seated. We'll with a divine invocation of Tamil Thai Valtu. I kindly request all of you to stand for a moment. முயற்சி திருவினையாக்கும் முயற்சியின்மை இன்மை புகுத்துவிடும் says திருவள்ளுவர். It means effort brings fortune for sure. If it is absent, no one can help. It will definitely lead to difficulty alone. A warm good morning to one and all gathered here. It is indeed a red letter day to witness a gathering to emphasize the need and essence of manly efforts, of course, womanly efforts too, and its fruits. Jnanam School of Business proudly organized and present the flagship event called Coffee Table Talk Season 4 in its pivotal Entrepreneurship Development Cell Forum, and it has been done twice in a year. The major objective of this event is to bring the real-time heroes and protagonists who introduce themselves to the world and achieve a stupendous success to make sure it is being emulated by others through inspiration. With this format, we would like to bring an informal chatting session as a setting to have a conversation to enrich the youngsters, businessmen, startup entrepreneurs, business students at large, as well as in benefit our rich and varied experience of the chief guest who is going to be here. It's more of an experiential learning rather than just cerebral to listen. The earlier CTT guests were Sri Muthuraman, CMD, Lakshmi Ceramics, Sri Narendran Parivallal, CEO Kensil, Sri B.V. Ramanan, Livia Polymer, to name a few. Today, amidst our present, the chief guest of this GSB EDC Coffee Table Talk Season 4th guest is Sri Jahabar Sadique, founder and CEO of Chai Kings. On behalf of all, I place my warm welcome to you, sir, to the portals of Jnanam School of Business. Also, I'd like to place my warm welcome to our revered chairman of GSB, Sri S.P. Selvaraj, sir. A warm welcome, sir. Vibrant CEO of GSB, Dr. S.P.S. Aruldas, welcome, sir. In addition, our erudite director of GSB, Dr. S. Sundar, and also the moderator of this event, welcome, sir. In addition, I would like to quote all the people, those who have come here, to name respected principals, vice principals, faculty members from various schools and colleges of Tanjavur and Trichy, respected head of the departments, faculty members of different colleges, proficient entrepreneurs, businessmen and enthusiasts, and the agile members of CCI Tanjavur, and most of all, the power of India, nonetheless the youth of India, the school children, the college children, and my dear Prahalas of GSB, and citizens of Tanjavur as this great heritage city
the Ponniyin Selvan and Selvis of Tanjavur, a warm welcome to all of you to this great function. To start with a brief introduction, and it's really an opportunity for me to give a profile that really inspires you. மெய் வருத்தம் பாரார் பசி நோக்கார் கண் துஞ்சார் எவ்வெவர் தீமையும் மேற்கொள்ளார் செவ்வி அருமையும் பாரார் அவமதிப்பும் கொள்ளார் கருமமே கண்ணாயினார் சேஸ் குமரகுருபரர் இந்நீதிநெறி விளக்கம். ஒரு செயலில் முனைப்பாக இருப்பவர் தன் உடலுக்கு வரும் வருத்தம் பார்க்க மாட்டார்கள், நோய் நொடியை கண்டு அஞ்ச மாட்டார்கள், பசி தூக்கத்தை கண்டு பயம் கொள்ள மாட்டார்கள், அவற்றை பெரிதென பொருட்படுத்த மாட்டார்கள். யாரேனும் கெடுதல் செய்தால் கூட அதை மனதில் கொள்ள மாட்டார்கள், காலம் பற்றியும் கவலை கொள்ள மாட்டார்கள். தன் செயலையே உயிர் மூச்சென கொண்டு வெற்றியை நோக்கி முன்னேறி கொண்டே இருப்பார்கள். And we have here with amidst our presence, it's an opportunity for us to witness one such arduous entrepreneur who echo the above said points of Nidhineri Vilakam over the last 25 years. Sri Jahabar Sadique, founder and CEO of Chai Kings. Sir, welcome. Sir has completed his BE in the year 1999. He played his earliest stints with Brilliant Systems and then Brigade and Sutherland Global Services from 1999 to 2010, effortlessly in a way that he moved into the career. Later, he has worked with Symantec as a managing partner, the key position as a director with JBS Venture from 2013 to 18, also a business partner of Subway Restaurants and Trends in Vogue Private Limited. With Cloudus Technology, he served as a director with the role of manager BPO from 2015 to 18. With these rich and experience, with a wonderful domain knowledge, he took a U-turn with his 15 plus years of experience and founded Chai King and make a common man's man in the year 2016, and currently acts as the CEO who takes care of the brand strategy, business innovation, customer experience, and etc. எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்துபவர் எண்ணியர் திண்ணியராக பெறின் means a man who executes the way it is as planned it will achieve, and you achieved it, sir. Today, Chai King is the presence of more than about 300 plus formats. What a stupendous achievement. We are so proud of you to have you here. It is a testimony of that. I request you all to put your hands together to welcome our guest, Sri Jahabar Sadique. Sir, please occupy the stage with the coffee table seat. I welcome our respected director, Dr. S. Sundar, to occupy the moderator chair on the stage. Sir, please come to the stage. I request our revered chairman of GSB, Sri S.P. Selvaraj, to felicitate our guest with a shawl and a memento. Thank you, sir. I leave the stage to our director, sir, and our chief guest. Hello.
Hello. So good morning. Students join B school programs to want to know the secret of entrepreneurial success. But the truth is that as faculty and people who run the program, we are actually ill-equipped to tell them what is the secret of entrepreneurial success. In fact, to be honest, in our Anna University curriculum for MBA, only in the last 2 years, entrepreneurial development was introduced as a course. The other fact also is that as faculty, typically we advise them to be risk averse. But I know that many entrepreneurs who have succeeded have embraced risks well, and I think you're also one of them who had come in and embrace risk and become an entrepreneur. So we at DSP feel that this question of who is a successful entrepreneur can be answered only by a successful entrepreneur, and our coffee table talks began as a program to get students to understand this interaction between eminent entrepreneurs who have occupied our stage, and through this discussion we hope that you get to have some insight. So on behalf of everyone assembled here, I once again welcome Mr. Jahabar, Sadique, CEO of Chai Kings, and to GSP as part of this entrepreneurial development activity. It was very sporting of you, sir, for Chai King to accept to come to a coffee table talk. So welcome, and today maybe we'll call it Chai table talk, and we'll go ahead with it. So Mr. Sadique is actually a first generation entrepreneur, and his success blasts the myth that people with family businesses and with connections only can succeed in business. He's somebody who has come from, he will himself tell you about his background and tell you how this path to entrepreneurship happened. We are of course delighted to have you here with us, sir, and we are confident that your presence here will not only enrich the discussions but also inspire our students to take the entrepreneurship journey. Hello. Okay. Hello. Yeah. So, first of all, very happy to be here. Invitation accept பண்ணதுல ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது. As you all know, I come from very close from here, right? My Purvigam is Tiruvarur. So happy to be here. There are a lot of events have kind of dried up in the last 2.5 years after COVID. We used to go to every college, every school, wherever they call, we'll go just to go and tell them our journey. If like sir asked, I don't think anybody can even list down points of to become a successful entrepreneur, right? It thinks number of points vary for every individual. So I can only tell you about our story, what all we faced and how I acted on them, and it will be completely different for each one of you. So it will only take what will work for you and what will not work for you and leave it aside. That's how I'll say it. So just take it with a pinch of salt. Don't take everything in. Don't let everything out as well. So take what is right for you. இல்லை நாங்கள் இன்டர்வியூஸ்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட வாட் டு யூ வாண்ட் டு பி 5 years down the line அப்படின்னு கேட்டால் ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு ஆன்சர் வரும், ஐ வாண்ட் டு பிகம் ஆண்டர்பிரனர். ஸோ அந்த மாதிரி we hope that your decision was not like that, right? I saw that you had finished your engineering, then you were actually working in IT, and then you, I don't know, one fine day, I want to ask you, which was that fine day you decided, you will quit your, your profession and move into becoming an entrepreneur? Yeah, like you said, I come from a completely non-business family background. My father, we hail from Nagapattam. It's a fisherman community. We are not from the fisherman community, but it's predominantly a fisherman community-driven area we were living in. He somehow played good ball badminton. He got appointed an integral coach factory in Chennai. That's how we moved to Chennai. Otherwise, I would have been in Nagapattam like all other my relatives.
Somehow I moved there and he didn't want to come back to, once he saw Chennai, he never wanted to come back to Nagapattinam. That's how we settled there. Like everybody else, I did engineering. An average student, I used to pass, but I'm not someone who takes great marks, but I was somehow passed engineering as well. Joined a company called Brilliant System. That was my first job. Then I moved that Brilliant System to Brigade, to Sutherland, to Symantec. It went on fine. Symantec, Sutherland is where I spent about 10 years of my career. I joined as an executive. It was like everybody, we used to tell them, we joined when they opened the gate. That's how I was one of the first employees in Nice. Sutherland. And it became one of the largest employer in Chennai. Whenever there is a client visit, we used to tell the client, we are the largest employer after the government. So that big Sutherland was. Sutherland also grew, and I also grew with the company. I joined as a entry-level executive, and I became a senior director in the company when I quit. Growth was like every 9 months, 10 months, you will get a growth, you will get a good hike. Everything was going very well. And I met my partner Balaji in Sutherland. In 2000, I met him. He was in my team. He was working under me. So I become a manager, he'll become a team leader. So I'll become a senior manager, he'll become a manager. But all along, all 9 years, he was under me. It was more of a boss and a subordinate relationship. Though we had our moments, it was continuing for all 9 years as that. But we became very good friends. Every now and then, Balaji is like, he's got a lot of friends from the business community. So he's seen the other side. But his father also worked in Indian Bank as a manager. My father moved to Indian Overseas Bank as a cashier, and he till the retirement he was there as in one single branch, single role, single bank, single branch also. In Purushottam, entire career he was there. My thought process was also the same. I don't want any change at all, right? I was in Sutherland. I thought I'll retire in Sutherland. Somehow, one of our client, Symantec, wanted me, meaning they poached me kind of. So I moved to Symantec. Otherwise, I wouldn't have moved to Symantec. Still, my boss is still working in Sutherland. She is like working there for another 25 years now. So it's a kind of, they give a very homely feeling to all the employees. That's good Sutherland is also. So I somehow got close to Balaji. Balaji is like, he'll come every 6 months to me and tell me like, why can't we start a business? I was like, வேலையை பார்த்துட்டு போடா, ஒழுங்கா சம்பளம் வருது, இதை போய் கெடுத்துட்டு இருக்கான்னு சொல்லிட்டு, he is a good worker. In a sense, he is very good, கரெக்டாக முடிச்சிருவான் வேலையை. பட் பயங்கரமாக ப்ரொமோஷன் வாங்கி மேலே போகணுன்ற அந்த எண்ணெல்லாம் அவனுக்கு கிடையாது. ஒரு நாள் என்னை கூப்பிட்டு போகிறான், எங்களோட அவுட்லெட் ஆஃபீஸ்லேயே ஒரு கேஃப்டீரியா கூப்பிட்டு போயிட்டு, அங்கே ஒரு டீ கடையில் கேட்குறான் அவர்கிட்ட, எவ்வளோ டீ போடுறீங்க? 1000 டீ போடுறேன்றார் ஒரு நாளைக்கு. அப்படியே கணக்கு போடுறான், 1000 × 10, 10,000, நம்ம சம்பளத்தோட அதிகம். சரிடா, அதுக்கு என்னடா பண்ணுறது? This was long back. இது ஒன் ஆஃப் த இன்ஸ்டன்ஸ் தட் ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர். இப்போ வந்தாச்சு. எவ்ரி now and then he'll come and ask, let's start this, let's start that. நான் எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அப்பா கிட்ட சொல்கிறேன், இது மாதிரி நான் தொல்லை பண்ணுறான் இவன், பிஸ்னஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு. எங்கள் அப்பா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு பழமொழி இருக்குது தமிழில், கொல்லைக்கு போனாலும் கூட்டு உதவாதுன்னு சொல்லுவான். அதெல்லாம் சரி வராது, நீ பேசாமல் வேலையை பாரு. அதாவது பிகம் அ வெரி நார்மல் ஃபேமிலியில் ஒரு அங்கே நாங்களோட லைஃப், நான் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இருந்த எங்கள் லைஃப் ஸ்டைலும், நான் வந்து சதர்லாண்டில் ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இருந்த எங்கள் லைஃப் ஸ்டைலுமே டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட். அதெல்லாம் எங்கள் அப்பா பார்த்துட்டாரு. இவன் என்னடா இதெல்லாம் திரும்பி கெடுத்துருவான் போல இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு பயம். இதெல்லாம் வேணாம், நீ பேசாமல் வேலைக்கு போன்ற. சரி, ஒரு வழியே இல்லாமல் கடைசியில் ஒரு டைமில் இவங்கிட்ட சரி ஓகே பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் வான்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிட்டோம். அப்பவும் சொல்லிட்டேன், கொஞ்ச நாள் ட்ரை பண்ணுவோம், 6 months பண்ணுவோம், ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எதுவும் கெடுத்துக்கூடாது, நம்ம பாட்டில் ட்ரை பண்ணுறோம், இல்லைனா பேசாமல் வேலைக்கு வந்துடணும் 2 பேரும் அப்படின்ட்டு. சரி ஓகே, அவன் எது சொன்னாலும் ஓகே சொல்கிறான். அப்போ எனக்கு அது வேறு பயம். அவனுக்கு நான் எப்படியாவது பிஸ்னஸ் எது சொன்னாலும் ஓகேன்றான். நான் சொல்கிறதெல்லாம் கேட்கணும், நம்ம காசு, நம்ம ஃபினான்ஸை பற்றி பேசினா அதுக்கும் ஓகே, எல்லாத்துக்கும் ஓகே சொல்கிறான். சரின்னு சொல்லிட்டு என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணலான்னு பார்க்கும்போது கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஐடியாவே கிடையாது எங்கள் 2 பேருக்குமே, எதுவுமே தெரியாது. ஸோ என்ன பண்ணோம், ஃப்ரான்ச்சைஸ் பண்ணலாம், ஃப்ரான்ச்சைஸ் பிஸ்னஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நேராக நேச்சுரல்ஸ் ஓனர் அவரோட ஆஃபீஸ்க்கு போயிட்டோம்.
நேராக அங்கே போய் கேட்டால் அவங்க எங்கள் 2 பேரை பார்த்துருப்பாங்க. இவனுங்க ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறானுங்க, வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு எதுவும் இல்லை, ஆப்ஷனே இல்லைன்னு சொல்லி எங்களை அமுச்சு விட்டாங்க. சரி, அங்கேருந்து என்ன பண்ணோம், நேராக க்ரீன் ட்ரெண்ட்ஸ் ஆஃபீஸ் போனோம். அவன் பார்த்தான், சரி இவன் 2 பேரையும் பிடிச்சி போடுன்னு சொல்லிட்டு அப்பயே உட்காந்து அப்பயே சைன் பண்ணிட்டோம். க்ரீன் ட்ரெண்ட்ஸ்லேருந்து 2 ஆப்ஷன் கொடுத்தாங்க, ஒரு அவுட்லெட் எடுத்துட்டோம். சரி, ஒரு 40 lakhs இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு. நான் கொஞ்சம் சேவ் பண்ணி வச்சுருந்தேன். பாலாஜி ஆஸ் யூஷுவல் ஒன்றும் சேவ் பண்ணல. லோன் போட்டலாம், தைரியம் அவனுக்கு லோன் போட்டுடலாம், டப்புன்னு லோனை போட்டாச்சு. ஃபஸ்ட் அவுட்டோட போட்டோன்னே நான் சொல்லிட்டேன், சரி இது நல்லா போகுது, ஆனால் 2 பேருக்கான சம்பளத்தெல்லாம் இதில் எடுக்க முடியாது ஒரு கடையில், நீ கண்டினியூ பண்ணு, நான் வேணால் வேலையை விட்டுட்டு நான் பார்க்குறேன்னு சொல்லிட்டு நான் குவிட் பண்ணிட்டேன். 2012 ஃபெப்ரில் குவிட் பண்ணிவிட்டு இந்த பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணோம் கொஞ்ச நாள். 6 monthsலேயே தெரிஞ்சிருச்சு நல்லா போகுது, ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. நான் அங்கே சதர்லேண்டில் போட்ட எஃபர்ட்டை ஒரு 10% போட்டு தான் போட வேண்டியதாக இருக்குது, அதோட அதிகமாக காசு வருதுன்னொன்னே சரின்னு சொல்லிட்டு நான் இன்னும் நிறைய மல்டிபிள் அவுட்லெட்ஸ் போடலாம் சொல்லிவிட்டு அவங்ககிட்டையும் சொல்லிவிட்டு அவனும் 1 year நெக்ஸ்ட் இயர் ஃபெப் 2013 குவிட் பண்ணான் பாலாஜி. குவிட் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஒரு 4 years 2012 to 2015 ஒரு 4 க்ரீன் ட்ரெண்ட்ஸ் அவுட்லெட், ஒரு டோனியன் கை சலூன், ஒரு சப்வே, ஒரு பீட்சா, ஒரு குல்ஃபி, ஒரு மெடிக்கல் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் கம்பெனி, ஒரு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனி, துபாயில் ஒரு ஸ்டாஃபிங் கம்பெனி. இஷ்டத்துக்கு போட்டோம் நாங்கள் பாட்டில். எங்களுக்கு வேலையே லோனை போடுறது, கடையை போடுறது தான். நல்லா ஒழுங்காக மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் எல்லாத்தையும். கொஞ்சம் பாலாஜி மட்டும் கொஞ்சம் ஃப்ளாம்பாயிண்ட்டாக சுற்றுவான். ஸோ அவனை மட்டும் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிவிட்டு ஃபினான்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக பண்ணால் பிஸ்னஸ் நல்லா பண்ணிட்டு இருந்தோம். நாங்களே பேசிப்போம், எங்கேயோ ஒரு ரொம்ப ஒரு குறுக்கி ஒரு நேரோ மைண்டடாக காலையில் எழுந்திரிச்சு, காலையில் கூட இல்லை, எங்களுக்கு ஃபுல்லாக நைட் ஷிஃப்ட். 6 மணிக்கு சாயந்தரம் எழுந்திரிப்போம், 7 மணிக்கு ஆஃபீஸ் போயிட்டா அடுத்த நாள் காலையில் வரையும் ஆஃபீஸ் தான். முடிச்சுட்டு நேராக வருவோம், 2 நாள் ஆஃபு, திரும்ப ஆஃபீஸ். இதுதான் லைஃப் ஸ்டைலாக இருந்தது. அங்கேருந்து டோட்டல் ஷிஃப்ட்டு 10 பிஸ்னஸ் மேனேஜ் பண்ணுறோம். எங்கே பார்த்தாலும் ட்ராவல் பண்ணுவோம். எங்களால் ஃபோன் பண்ணால் நீங்கள் இந்தியாவில் இருக்கீங்களா வெளியே இருக்கீங்களா அந்த மாதிரிலாம் உசுப்பேற்றுவாங்க நம்மள. அந்த அளவுக்கு நல்லா ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருந்தோம். நல்லா லைஃப் ஸ்டைலே மாறிடுச்சு நான் முன்னாடி பண்ணதுக்கும் இப்போ இருந்த பிஸ்னஸில் இருக்க லைஃப் ஸ்டைலுக்குமே. So this franchise opportunities, I liked it. Is it that அதுக்கப்புறம் நம்ம ரீட்டைலிங் போகலாம், லெட்ஸ் ட்ரை ஃப்ரான்ச்சைஸ் ஃபர்ஸ்ட்னு பார்த்தீங்களா, இல்லை ஆக்சிடென்ட்லாம்? அப்போ இருந்த ஆப்ஷனுக்கு எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாதனால வி தாட் வில் ட்ரை சம்திங் விச் இஸ் ஆல்ரெடி செட். இப்போ ஃப்ரான்ச்சைஸை பொறுத்தவரை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they'll give you everything. Just need to manage staff, manage the customers. So coming from Sutherland, coming from a customer service background, கஸ்டமர்ஸை நல்லா ஹேண்டில் பண்ணிட்டோம், பசங்களையும் ஹேண்டில் பண்ணிட்டோம். ஸோ இது பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆச்சுன்னா, we had a Subway restaurant. அதுக்கு என்னன்னா, ஸோ Subway is a US brand. So they had a mandatory training, franchisee training program for all the franchisees. ஸோ 2 வாரம் டெல்லிக்கு போனோம், ஃபுல் ட்ரைனிங். ஸோ அவங்க ட்ரைனிங் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, they'll start from how you mop the floor, how you clean the toilet. அங்கே ஆரம்பித்து நீங்கள் எப்படி சப்பு போடணும், அதுக்கப்புறம் எப்படி நீங்கள் புது அவுட்லெட் போடணும், புது இடம் பார்க்கணும், எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துருவோம். ஸோ அவங்க ஐடியா என்னன்னா, ஸோ தே வாண்டட் டு கிவ் அஸ் த கான்ஃபிடன்ஸ் ஸோ தட் வில் கம் பேக் அண்ட் டேக் 2 more franchise of Subway. வரணும். ஃப்ளைட்டில் ஏறினதோடு இவன் சொல்கிறான், போயிட்டு நம்ம ஒரு பிராண்டை ஸ்டார்ட் பண்ணணுன்றான். வெரி நைஸ். அவன் கொடுத்த ட்ரைனிங்கே போய் அவன் கொடுத்த ட்ரைனிங் சப்வே ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஆனால் இவன் வந்து நம்ம போயிட்டு தான் சரின்னு சொல்லிட்டு நான் பார்த்தேன். சரி ஓகே, அப்போ உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்குது நம்ம சரின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு வி ஸ்டார்டட் ஒர்க் ஆன சப்வே மாடல்லே வந்து நான்வெஜ் கபாப்ஸ் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணலான்னு வி ஸ்டார்டட் ஒர்க். பட் வெரி சூன் வி ஃபிகர்ட் இட் வில் நாட் ஒர்க். நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்குது சொல்லிட்டு வி ட்ராப்ட் இட். Then we wanted to start something between a Madras Coffee House and Coffee Day. I'm not sure if you have seen Madras Coffee House here. I'm a big fan of Madras Coffee House back then. நான் வந்து சரி ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் I thought there are a lot of things that could be improved from Madras Coffee House, and இந்த Coffee Day pricing போக முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு we started work. எங்களோட எங்களோட டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனிலே இருந்த டீம், இப்போ நான் பாலாஜி கொஞ்சம் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து எங்கள் சப்வே மாடியில் ஒரு ஆஃபீஸ் போட்டு அங்கே டெய்லி போய்ட்டு என்ன பண்ணலாம், என்ன காஃபி, என்ன பேர் வைக்கலாம், எல்லாம் வி ஸ்டார்டட் ஒர்க். டிசைன் பண்ணுறது, லோகோ எல்லாம் ஒரு 7 பேர். காலைல 10 மணிக்கு போயிடுவோம், ஒரு 11:30க்கு எல்லாம் இறங்கி இப்படியே போயிட்டு சிகரெட் பிடிக்கிறவங்க சிகரெட் பிடிப்பாங்க, பிடிச்சிட்டு ஒரு டீயை குடிச்சிட்டு வந்துடுவோம். லஞ்சு திரும்ப ஒரு 4 மணிக்கு போகிறோம் டீ. ஒரு நாள் அப்படி கேஷுவலாக, ஆனால் ஒருத்தங்க கூட காஃபி குடிக்க மாட்டேறீங்க, காஃபியில் ஒர்க் பண்ணுறோம். அப்படி ஆரம்பித்து அதை அப்படியே அங்கே சுற்றி சரி நம்ம டீ பண்ணலாமான்னு சொல்லி பார்த்துட்டு எல்லாருமே வந்து டீ போகாது, காஃபி தான் போகணும்னு ஒரு பேச்சு வரணும். அப்போ நம்மளே குடிக்கிறோம் மேடான்னு சொல்லிட்டு
கொஞ்சம் சர்வே பண்ணதில் பார்த்தா தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் பிராண்ட்ஸ் அப் நார்த், டெல்லி பாம்பேலாம் நிறைய பிராண்ட்ஸ் டீ பேஸ்டு இருக்குது. துபாயில் ஃபில்லின்னு ஒரு பிராண்டு வேர்ல்டு ஃபேமஸ். ஸோ அவனும் இருக்கான். ஸோ அதெல்லாம் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸில் வி தாட் வில் ஸ்டார்ட் சம்திங் சொல்லிட்டு பண்ணது தான் சாய். எல்லாம் ஆக்சிடென்டலாக கொஞ்சம் நம்ம கொஞ்சம் கைட் பண்ணி இங்கே சேர்ந்துருச்சு. So today Chai Kings, how many outlets, right? And how many cups of tea do you sell in a day across your outlets? Right. So நம்பர் ஆஃப் கப்ஸ் இப்போ என்னன்னாக்கா நாங்கள் எங்களுக்கு மட்டும் டீ மட்டும் கிடையாது சார். ஸோ டு கிவ் யூ அன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், ஒரு 35% ஆஃப் த பிஸ்னஸ் கம்ஸ் ஃப்ரம் ஃபுட். okay. ஃபுட்டுமே ரொம்ப ஹை ப்ரைஸ்டு ஃபுட்டு கிடையாது. நம்மள நார்மல் ஆவரேஜ் 30-40 ருபீஸில் ஸ்நாக்ஸு, சாண்ட்விச்சஸ், சமோசாவே 3 வெரைட்டி வச்சுருக்கோம் நாங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் போனாலே நான் கப்ஸ் பார்க்குறதில்ல. பட் ஆனால் வி செல் அபவுட் 20 lakhs கப்ஸ் அ மந்த். பட் ஆனால் அவுட்லெட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா யாரோ 300 அவுட்லெட்ஸும் சொன்னார் சார். அவ்வளோலாம் இல்லை. 55 அவுட்லெட்ஸ் ரன் பண்ணுறோம். சென்னை, பெங்களூர், ஹைதராபாத் அண்ட் கோயம்புத்தூர். சென்னையில் தான் ப்ரிடாமினண்ட்டாக வி ஹேவ். கோயம்புத்தூர், பெங்களூர், ஹைதராபாத்தில் வி ஹேவ் வெரி ஸ்மால் ப்ரெசன்ஸ். So actually, I'm a big, in my book, you are a big hero because you have democratized the idea of entrepreneurship. இங்கே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆண்டர்ப்ரனர்னா என்னென்னா ஏதாவது ஒரு லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜியை படித்து ஒரு மார்க்கெட்லேயே இல்லாத ஒரு நியூ ப்ராடக்டை கொண்டு வந்தால் தான் சக்சீட் ஆக முடியும் அப்படின்னு ஒரு தாட் ப்ராசஸ் போகும். இதுக்கு நடுவில் சார் என்ன பண்ணியிருக்காரு, ஒரு சராசரியாக நம்ம எவ்ரிவேர் பார்க்கக்கூடிய ஒரு பிஸ்னஸை நம்ம வருஷக்கணக்காக நம்ம பாப்புலராக அது ஒரு லைவ்லிஹுட்டாக இருந்த ஒரு பிஸ்னஸ் டு சம் பீப்புள். யூ ஹவ் டேக்கன் இட் அண்ட் அப்ளைட் சவுண்ட் பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பிரின்சிபல்ஸ் டு இட் and showed how a tea shop can also become a kind of entrepreneurship venture that deserves a lot of appreciation from all of us. I think Ivaramari story namakku romba inspirational because we are seeing somebody working on the retail side, providing employment to a lot of people at the retail level. And adellam pathina this is a huge மேலோட்டமாக பார்த்தா ஓகே திஸ் வெரி ஈஸி, நம்மளும் ஒரு டீ கடை ஆரம்பிச்சு கேன் வி மேக் மணி, பீப்பிள் கேன் ஸ்டார்ட் திங்கிங். பட் as we go through the conversation, I think you will try to understand how there is a science behind, let's say, tea retailing, which I think we will get to know as we hear further. நேற்றுக்கு ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணியிருந்தேன் சார் நான். அதில் it was actually about women entrepreneurs in Trichy, and collector of Trichy was asking an audience full of women and girls, asked them about Nykaa. And then he first asked, do you know Nykaa? So how many of you here know Nykaa? Right, he asked girls, and nice, so more girls here than there. So 3-4 arms only went up. So he said Nykaa, and then he said, do you know the CEO? Then he said Falguni Nayar, avula theriyuma appadinla ketittu. So Falguni Nayar was an IIM graduate. She was working in an investment bank. She was earning crores of rupees, and at the age of 50 she decides to stop working and starts this e-commerce venture. So in my book, that's not a big risk. In my book, that's not a big risk because she already had, the salary and, crores of money in the bank. So maybe at 50, it's just a hobby for her. But today's guest, I know he was there. சராசரியா நம்மள மாதிரி ஒரு இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு ஒரு ஐடி கம்பெனியில் வேலை செஞ்சுட்டு அந்த தைரியம் வருது பார்த்தீங்களா, டு ஆக்சுவலி குவிட் தட் ஜாப் அண்ட் தென் சே ஐ எம் கோயிங் டு ட்ரை be all and end all in entrepreneurship. I think we really need to appreciate Mr. Jahabar Sadique for the courage that he had to enter into what we all see as an everyday business venture, right? And so நீங்க வந்து ஐடியை விட்டுட்டு sorry to say this, டீ கடை ஆரம்பிக்க போறீங்கன்னு சொன்னா உங்க ஃபேமிலியில என்ன சொன்னாங்க? What was the reaction, right? And do you think you received support? Were they alarmed? Were they shocked? What was the reaction? அதுக்கு முன்னாடி வந்து சதர்லேண்ட் விட்டுட்டு நான் வந்து பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க போகிறேன்னு சொல்லும்போதே ஃபஸ்ட்டு எங்கள் அப்பா வந்து ஏன்டா இந்த வேலை அப்படி ஆரம்பித்தாங்க. சரி, அதுக்கப்புறம் அவங்கெல்லாம் கன்வின்ஸ் பண்ணி இல்லை கரெக்டாக பண்ணிவிடுவோன்னு சொல்லி கன்வின்ஸ்லாம் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நான் அப்போ எங்களுக்கு தெரியும் என்ன பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறோன்னு தெரியாது. சரி, க்ரீன் ட்ரெண்ட்ஸ் ஆரம்பிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் சொன்னோன்னே எங்கள் அப்பா தப்பாக நினச்சிக்க, எங்கள் அப்பா சொல்கிறேன் அடா அமட்டங்கடை வைக்க போகிறேன்ற அப்படின்னு. அதுக்காடா அவனை இன்ஜினியரிங் படிக்க வச்சேன். அதுக்கப்புறம் வி ஹேவ் டு டெல் தம்ல, நம்மளா உட்காந்து பண்ண போகிறோம் எந்த வேலையும், அது அந்த மாதிரி லாஜிக்கெல்லாம் சொல்லி சரி எதையா பண்ணுங்கன்னு விட்டுட்டாங்க.
அதுக்கப்புறம் ஐ திங்க் பர்சனலாகவும் ஃபினான்ஷியலாகவும் ஐ திங்க் என்டையர் ஃபேமிலி நானும் பர்சனலாகவே பிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பிட்வீன் 2012 அண்ட் 2015. ஸோ அதனால் எங்களுக்கு வந்து நான் அப்போ போயிட்டு நான் டீ கடை வைக்க போகிறேன்னு சொன்னப்போ எங்கள் அப்பாக்கெலாம் ஷாக் ஆகலை. ஒன்றும் சொல்ல எதையாவது பண்ணுங்க, எதையோ பண்ணிகிட்டு இருக்கானுங்க, பண்ணிவிடுவானுச்சு. பிக்கஸ்ட் ஷாக் என்னென்னா, நாங்கள் போய் கடை கேட்கும்போது யாரும் கடை தரல. நாங்கள் போயிட்டு வந்து நாங்கள் இந்த க்ரீன் ட்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கெல்லாம் போய் ரெண்டலுக்கு நாங்கள் அப்ரோச் பண்ணும்போது ப்ரொஃபைல் பார்ப்பாங்க. நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு லேண்ட்லார்டு அவர் ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்தே நாங்கள் எடுத்துட்டோம். எல்லாத்துக்குமே பிரச்சனை இல்லை. இதுக்கு போய் கேட்குறோம் டீ கடைனா அப்படியே பார்க்குறான், என்ன இவனுங்க இன்ஜினியரிங் படிச்சான்றானுங்க, பிஸ்னஸ் பண்ணுறானுங்க, நல்ல கார் வச்சுருந்தோம். நல்ல காரில் வந்து இறங்கிட்டு டீ கடைன்றானுங்க. இவனுங்க என்ன ஜாலி பண்ணுறானுங்களா இல்லை சீரியஸாக இருக்காங்களா? ஒருத்தர் கடை தரல. கடைசியில் ஒருத்தர் வந்து அபு பேலஸ்னு ஒரு பேலஸ் இருக்கு. அவர் வந்து அவருக்கு வந்து சரி பார்த்தாரு, இவர் நம்ம கம்யூனிட்டி ஆள், எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோம், அந்த ஆங்கிளில் தான் அவர் வந்தார். அவர் அந்த ஆங்கிளில் தான் அவர் பண்ணது. சரி நான் உங்களுக்கு தரேன், சின்ன கடை தான் தருவேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 300 ஸ்கொயர் தந்தார். கீழ்பாக் ஃபர்ஸ்ட் அவர். அங்கே போயிட்டு நான் கடையை சைன் பண்ணும்போது கடை பேர் கேட்குறாரு. நான் சொல்கிறேன் சாய் கிங்ஸ் சார் அப்படின்னு சொன்னேன். பார்க்குறாரு, சம்மந்தமே இல்லாமல் கேள்வி, சாயும் விற்பீங்க கிங்ஸும் விற்பீங்களான்னு கேட்குறாரு. அதாவது நான் சொல்கிறேன், என்ன சார் அபத்தமாக இருக்கு, ஒன்றுமே சம்மந்தம் இல்லாமல் கேட்குறீங்களே. இல்லை இல்லை நீ அப்போ சாயின்னு போட்டிருக்க கிங்ஸ்னு போட்டிருக்கீங்களா? இல்லை சார் நான் இல்லை. அது வந்து ஒரு ஹோட்டல் வந்து அது அபு பேலஸ்ன்றது ஒரு 4 ஸ்டார் ஹோட்டல், அதுக்கு வெளியவே இது. அங்கே நின்று எல்லாம் சிகரெட் பிடிச்சிட்டு இருந்தால் சரி வராது. அக்ரிமெண்ட்டில் போட்டார் சிகரெட் விற்கக்கூடாதுன்னு அக்ரிமெண்ட்டில் போட்டார். அந்த அக்ரிமெண்ட்டில் மட்டும் இன்னும் இருக்குது சிகரெட் விற்கக்கூடாதுன்னு கிடையாது. ஸோ அங்கே தான் எங்களுக்கு பிரச்சனை வந்தது. நாங்கள் வந்து போயிட்டு ஸ்டார்டிங்லேயே கிடையாது. நாங்கள் இப்போ போய் கடையில் போய் ஸ்டார்டிங்கில் போய் 4 கடை 5 கடை இருக்கும்போது சொல்லுவோம், எங்களுக்கு 4 கடை இருக்குது சார், 5 கடை இருக்குது சார், இங்கே இருக்குது அங்கே இருக்குன்னா நம்ப மாட்டாங்க, யோசிப்பாங்க என்னடா இது நம்ம என்ன. அதாவது அக்ரிமெண்ட் அந்த ரெண்டல் அட்வான்ஸு ரெண்டல்ஸ்லாம் ஓரளவுக்கு நாங்கள் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி நாங்கள் எடுத்தாலும் ஃபஸ்ட் நம்பவே மாட்டாங்க. இப்போ வந்து எங்கே இருந்தாலும் ஃபோன் பண்ணி சரிங்க சாய்கிங்ஸ் போடுறீங்களா. நான் அது பிசி பிச்சில் சொல்கிறது தான், நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு போய் கெஞ்சுவோம் தாங்கன்ட்டு. இப்போ ஃபோன் பண்ணி எடுத்துக்கிறீங்களா கேட்குறாங்க. அந்த அளவுக்கு பிராண்ட் வளர்ந்துருக்குங்க சென்னையிலன்னு சொல்கிறோம். அந்த பிராண்ட் நேம் எப்படி லேண்ட் ஆனீங்க சார்? பிராண்ட் நேம் ஸோ ஏன்னா அந்த காஃபி பண்ணும்போது அதுக்கு வேற பேர் இருக்குங்க சார், பெருசாக வச்சுருந்தோம். சரி அது வந்து சரியான சொல்லிட்டு டீ இன்னும் சின்னதாக வைக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து டீ ஸ்பாட், டீ வேர்ல்டு அந்த மாதிரி வைக்கலான்னு சொல்லிட்டு பாலாஜி சொல்கிறான். எனக்கு என்னென்னா எனக்கு என்னமோ டீ வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் லோக்கலாக இருக்குன்னு எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. ஏன்னெலாம் தெரியல, கொஞ்சம் லோக்கலாக இருக்குது. நம்ம வந்து பேசும்போதே வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக கடை போட போகிறோம்னு சொல்கிறோம், நல்லா போச்சுன்னா இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் போகணும்லாம் பேசுகிறோம். ஆனால் பேர் வந்து அந்த அளவுக்கு பாஷாக இல்லை, கேட்சாக இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சாயின்னு வைக்கலான்றேன். ஃபுல்லாக ஒத்துக்க மாட்டான். இவனை ஃபுல்லாக ஓரளவுக்கு கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டோம் சரின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் சாய்க்கு ஓகேன்ட்டான். செகண்ட் பார்ட்டு சுத்தமாக வரல. அப்புறம் கொஞ்சம் தேடி பார்த்தா நார்த்தில் நிறைய கடை இருந்தது. எல்லா கடையும் வச்சுட்டானுங்க, எல்லா பேரையும் வச்சுட்டானுங்க. சில பேர் நம்மளுக்கு கிடைச்சாக்கா அது ஒரு டொமைன் நேம் கிடைக்கல. நம்ம சாய்கிங்ஸ்.com வேணும் இல்லையா, அந்த வெப்சைட் டொமைன் கிடைக்கல. இதை தேடி பார்த்து கடைசியில் என்ன பண்ணோம், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ஃபேன்ஸ் நாங்கள் அப்படியே சாய் கிங்ஸ்ன்னு சேர்த்து வச்சுட்டோம். அவ்வளோதான், இப்படி தான் சாய் கிங்ஸ் சூப்பர் கிங்ஸ். சாய் சூப்பர் கிங்ஸ்னு பொறுத்த கடை வச்சுட்டான் சென்னையில். ஸோ ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஷாப் திறந்திருப்பீங்க. வாட் வாஸ் த ஏர்லி டே எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? இமீடியட்லி வாஸ் தேர் எ குட் ரெஸ்பான்ஸ்? உங்களுக்குள்ள நம்ம கரெக்டான டிசிஷன் எடுத்தோன்னு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 1 மந்த்குள்ளேயே உங்களுக்கு அந்த டிசிஷன் ஹோப் எல்லாம் ரியலைஸ் ஆச்சா? இல்லாட்டி அப்போ வந்து சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சா? வேர் யூ வரிட் தட் ஹவ் யூ டன் த ரைட் திங்? எப்படி இருந்தது உங்கள் மனநிலை? அது கடந்து எப்படி வந்தீங்க அதுக்கப்புறம்? எங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் இது பண்ணும்போதே இது வந்து ஒர்க் ஆகும். ஸோ எந்த பிஸ்னஸுமே சார். ஸோ இப்போ டீ கடை சென்னையில் நாங்கள் பண்ணும்போது சென்னையில் 15,000 டீ கடை ஓடிட்டுருக்கு. ஸோ டீ கடை ஆஸ் அ பிஸ்னஸ் வில் டெஃபினெட்லி ஒர்க். ஆனால் இந்த கான்செப்ட் லைட்டாக மாறுது இல்லையா, ப்ரைஸிங் மாறுது, கொஞ்சம் ஆம்பியன்ஸ் எல்லாம் மாறுது. அதுதான் வந்து நம்ம வந்து ரைட் டைமில் பண்ணுறோமா ஆர் வி அஹெட் ஆஃப் டைம். நமக்கு வந்து ரொம்ப டூ ஏர்லியாக பண்ணிட்டோமான்ற அந்த ஒரு ப்ராப்ளம் தான். ஸோ அதை நம்ம டூ ஏர்லியாக பண்ணிட்டோன்னா அது வரையும் அந்த மார்க்கெட் பிக்கப் ஆகவே நம்ம சஸ்டெயின் பண்ண முடியுமான்றதெல்லாம் ப்ராப்ளம். ஸோ அதனால் நாங்கள் ஆரம்பிக்கும் போதே இது ஒர்க் ஆகுதோ ஒர்க் ஆகலையோ
4 அவுட்லெட் பண்ண முடிவு பண்ணுறேன். எங்களோட ஃபுல் லைஃப் சேவிங்ஸை போடுறோம் இதில். உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் பண்ணி ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தோன்னே எனக்கும் பாலாஜிக்கும் ஒரு கன்விக்ஷன் வந்துருச்சு. ஸோ when I see brands doing well in துபாயில் ஃபிலின்னு ஒருத்தன் பண்ணுறான், அவர் ஸ்டோரியும் சிமிலர் ஸ்டோரி. 2 ரூபாய்க்கு டீ விற்று அப்படியே பிராண்டை பண்ணிட்டார். ஸோ டீக்கு ப்ராடக்ட் விற்க முடியும்னா சரி இந்தியாலையும் பண்ண முடியும், சென்னையிலையும் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ்னால வி ஸ்டார்டட் கெட்டிங் அக்ரெசிவ். மொத்தம் எங்கள் காசு ஃபுல்லாக நாங்கள் இந்த 4 வருஷம் சம்பாரிச்ச காசு இதில் போடுறதுக்கு நாங்கள் ரெடி ஆகிட்டோம். 4 கடை போடலான்னு முடிவு பண்ணிட்டோம். லான்ச் நாங்கள் ப்ரிப்பரேஷன்லேயே என்ன பண்ணிட்டோம்னா we were very clear that we will follow a certain process so that multiplication becomes easier. ஸோ அந்த மாதிரி பாலிசிஸ்லாம் கொஞ்சம் செட் பண்ணி வச்சுட்டோம். ஜனங்க எப்படி அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க, 20 rupees ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் டீ கப்போ. அப்போ டீ கடையில் 8 ரூபாய்க்கு விற்றுட்டு இருந்தாங்க. எனக்கும் பாலாஜிக்கும் சண்டை, அவன் 15 ரூபா சொல்கிறான், நான் 20 ரூபா சொல்கிறேன். ஸோ 20 லான்ச் பண்ணிட்டோம். இது கிளிக் ஆகுமா லேட் ஆகுமான்ற ஒரு டவுட்லேயே தான் இருந்தோம். நாங்கள் வந்து சரின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் செட் பண்ணிட்டோம். கடை லான்ச், ஃபஸ்ட்டு கடை, ஃபேமிலி எல்லாம் கூப்பிட்டு எல்லாம் பண்ணியாச்சு. எல்லாம் வீட்டுக்கு போயாச்சு. வீட்டுக்கு போயிட்டு நான் எங்கள் அப்பாவை பார்க்குறேன், என்னடா கடையெல்லாம் நல்லா இருந்து டீ நல்லாவே இல்லை அப்படின்னு கெட்ட வார்த்தையில் வேறு திட்டுறாரு என்ன, டீ நல்லா இல்லைன்ட்டு. நான் வந்து பாலாஜிக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன், டீ நல்லா இல்லைன்னு சொல்கிறாரு எங்கள் அப்பான்னு. எங்கள் அப்பனும் அதே தான் சொல்கிறான். என்னடாண்ணா, ஆமாம் சரின்னு சொல்லிட்டு தூக்கமே வரல. என்ன அதாவது ப்ராடக்ட் சரியில்லைன்னா அப்புறம் என்ன கடையை போட்டு என்ன பண்ண முடியும். சரின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாள் கடைக்கு வந்துட்டு பசங்களை கேட்டா, அந்த 4 பசங்களுமே நாங்கள் 4 ஸ்டாஃப் எடுத்திருந்தோம். அவங்க 4 பேர் இன்னும் இருக்காங்க. வந்து அசாம்லேருந்து ஹையர் பண்ணோம். அசாமில் தான் நாங்கள் டீ ப்ரொக்யூர் பண்ணுறோம். அந்த பசங்க எப்படின்னா டீ பார்த்தே கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க சார். அந்த டீயை பவுடரை பார்த்தே சொல்லுவாங்க, கொதிக்கும் போதே சொல்லிடுவானுங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க பசங்கனால அவனுங்க கேட்டால் இல்லை நாங்கள் ஃபேமிலியில் வந்தோன்னா பயந்துட்டோம் அப்படின்னா. சரி ஓகேடா, இன்னைக்கு ஒழுங்காக போட்டுறீங்களா, இன்னைக்கு ஒழுங்காக போட்டுறேன்னா. ஸோ அன்னையிலேருந்து நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் தான். ரெஸ்பான்ஸ்னால் வர கஸ்டமர்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. வர கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் இன்னொன்று சொல்கிறது என்னென்னா, நான் பண்ணான்னு இருந்தேன் சார் இந்த கான்செப்ட். நான் இது எல்லாரும் சொல்லுவாங்க. அதாவது இது ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் இல்லையா, எல்லாருக்கும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எல்லாருக்கும் பண்ணணும்னு தோணும். அந்த ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு யாருக்கும் தைரியம் வரல. எல்லாம் சொல்லுவாங்க. கொஞ்ச நாளில் எங்களுக்கு பிஸ்னஸ் பிக்கப் ஆகுது, ஆனால் பெருசாக பிக்கப் ஆகலை, ரொம்ப ஸ்லோவாக பிக்கப் ஆகுது. இன்னைக்கு வந்து 2000 ஒரு நாள் பண்ணோன்னா ஒரு வாரம் கழிச்சு 2000ன்றது 3000 தான் ஆகுது. ஸோ 10,000 20,000 அப்படிலாம் போகல, ரொம்ப ஸ்லோவாக பிக்கப் ஆகுது. என்னடா அது இப்படியே போயிட்டே இருக்குன்னு அந்த டைமில் தான் என்னது இந்த ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோலாம் சென்னையில் பிக்கப் ஆச்சு. அப்போ தான் லான்ச். அது லான்ச் பண்ண அப்புறம் பிஸ்னஸ் பிக்கப் ஆகிடுச்சு. ஏன்னா வந்து நாங்கள் ஒரு ஃப்ளாஸ்க் வச்சுருக்கோம். நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா, ஒரு ஃப்ளாஸ்கில் ஒரு 1/2 லிட்டர் ஃப்ளாஸ்க்கு, பெரிய காஸ்ட் கிடையாது. ஃப்ளாஸ்க்கு அடிஷ்னலாக சார்ஜ் பண்ண மாட்டோம். டீ அப்போ 20 ரூபாய்க்கு வித்துட்டு இருந்தோம். ஃப்ளாஸ்க் வாஸ் 100 rupees. ஸோ ஃப்ளாஸ்க் அடிஷ்னல் காஸ்ட் இருந்தனால ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோவில் பயங்கரமாக ஆர்டர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. கடை வந்து நான் கீழ்பாக்கில் இருக்கோம், 8 கிலோமீட்டர் வரையும் டெவலப் பண்ண திருப்பி வராது. கார்ட்போர்ட் ஃப்ளாஸ்க், அவுட்டர் வந்து கார்ட்போர்டு, உள்ள வந்து அலுமினியம் ஃபாயில். ஸோ ஹீட் வந்து ஒரு 45 to 50 minutes ரீட்டைன் ஆகும். அது 20 minutes டெலிவர் பண்ணிடுவோம். ஸோ அது பண்ணதுக்கப்புறம் பிக்கப் ஆகிடுச்சு. பிக்கப் ஆகிறத பார்த்துட்டு ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ ஊபர்லாம் என்ன பண்ணனா, தே ஸ்டார்டட் இன்வெஸ்டிங் இன் சாய் கிங்ஸ். இன்வெஸ்டிங்னா என்ன சொல்லுவானா, என்கிட்ட சொல்லுவான், நீ வந்து நான் வந்து 50% ஆஃப் போடுறேன் வெப்சைட்டில், நான் உனக்கு கொடுத்துட்றேன், உனக்கு ஃபுல் காசு கொடுத்துட்றேன், ஆனால் கஸ்டமர்கிட்ட நான் பாதி வாங்கிக்கிறேன், நான் ஏன் வேணான்னு சொல்ல போறேன். சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் அவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி. 50 ரூபாய்க்கு வந்து ஒரு கஸ்டமர் தேவர் அக்வயரிங். எங்களுக்கு ஒன்றுமே இல்லை, 100 ரூபாய்க்கு ஃப்ளாஸ்க் வந்துருது ஃபுல் காசு. ஸோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் வந்ததில் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இம்ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் ஃபண்டிங் எடுத்து அப்படியே போயிட்டோம். சார் இதில் நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுன்னா லொக்கேஷன்ஸை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறது தான் இஸ் த லாஜிக்கல் பார்த்து. நான் எங்கள் இதில் ரீட்டைல் மேனேஜ்மெண்ட்னு ஒரு சப்ஜெக்டில் what is the most important factor for retail, what are the 3 most important factors for retail success னு கேட்பாங்க. அப்போ அதுக்கு ஆன்சர் வரும், the 3 most important factors are location, location and location. So we know that it's very vital to choose the right location for a shop. So அதில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி வச்சுருக்கீங்களா, ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி டு சூஸ் லொக்கேஷன்ஸ், ஏதாவது க்ரைட்டீரியா ஃப்ரேம் பண்ணி எடுக்கிறீங்களா, எப்படி பண்ணுவீங்க? நான் எங்களோட ஃபஸ்ட்டு க்ரீன் ட்ரெண்ட் ஸ்டோர் இருக்குல்ல சார், நாங்கள் வந்து ஒரு கடையில் போட்டுட்டோம். பிஸ்னஸ் டீசென்ட் பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து 10-12 lakhs ஆவரேஜ் பிஸ்னஸ் வந்து நல்ல பிஸ்னஸ்னால் அங்கே வந்து நாங்கள் 6.5-7 lakhs பண்ணோம், விச் இஸ் ஓகே ஃபார் தட் ஏரியா. நாங்கள் அது போயிட்டு இருக்கோம். கடையெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. 5th year வந்து ஆனிவர்சரிக்கு லைட் எல்லாம் போட்டுட்ருக்கோம். நான் நிற்கிறேன், அந்த மரத்தில் வந்து லைட்டு போட்டுகிட்டே இருக்கோம். அப்போ ஒருத்தர் அந்த எதிர் தெருலேருந்து ஒருத்தர் வந்து லுங்கி கட்டிட்டு அப்படியே வராரு. அப்படியே பார்த்துட்டு, என்னப்பா
நான் கடை ஓப்பனிங்கான்னு கேட்டாரு. 4 வருஷமா கடை இருக்கிறது அவருக்கு தெரியல, அவர் எது தெருல இருக்காரு. ஸோ அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் லொக்கேஷன், நாங்கள் நல்ல இடத்துல தான் இருக்கோம், ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கோம். அது தெரியல அவருக்கு. எங்களுக்கு இது நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பிஸ்னஸ்லேயே எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. கிரீன் நாங்கள் அந்த கிரீன் டென்ஸில் நாங்கள் போட்ட இடம் எல்லாமே வந்து நாட் கிரேட் லொக்கேஷன். ஃபர்ஸ்ட் 2 அவுட்லெட் மோசமான லொக்கேஷன்ஸு, தப்பான லொக்கேஷன்ஸ். பெட்டர் லொக்கேஷனில் போட்டால் ஒரு 3 lakhs பிஸ்னஸ் அடிஷ்னலாக வரும். ஸோ அந்த அளவுக்கு லொக்கேஷன் இம்பார்ட்டண்ட்டு. இன்னொன்று, வேறு எல்லாத்தையுமே சரி பண்ணிடலாம். நீங்கள் என்ன கடை போட்டாலும் ஒரு 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 மோசமான டீம் செட் ஆகிடும், அங்கே குவாலிட்டி சரியில்லாமல் அது எல்லாமே சரி பண்ணிடலாம். லொக்கேஷனை நீங்கள் போட்டிங்கன்னா சரி மாற்ற முடியாது. ஐ மீன் நீங்கள் வெளியே வந்துன்னா அது அந்த லாஸை நீங்கள் பேர் பண்ண. லொக்கேஷன் இஸ் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங், நோ சப்ஸ்டியூட் ஃபார் தேட். அதுக்கு நாங்கள் கைட்லைன்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கோம். ரோடு எவ்வளோ பெருசு இருக்கணும், பக்கத்தில் என்னெல்லாம் இருக்கணும், பக்கத்தில் என்னெல்லாம் இருக்கக்கூடாது, எவ்வளோ ஃப்ரண்டேஜ் இருக்கணும், அது எல்லாமே இருக்குது. எல்லா பிராண்ட்ஸுமே மோஸ்ட் கைட்லைன்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. ஆனால் அதை விட முக்கியம் ஒரு கட் ஃபீல், ஆண்டர்பிரினர்ஸ் கட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த இடத்துல போயிட்டு அங்கே இருந்து நம்ம பார்க்கணும் என்ன மாதிரி க்ரௌடு இருக்குது, அங்கே பின்னாடி யார் இருக்கா, ஃப்ரண்ட்டில் யார் இருக்கா, என்ன மாதிரி டிராஃபிக் ஃப்ளோ, பக்கத்தில் என்ன பிராண்டெல்லாம் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி ஆஃபீஸஸ் எல்லாம் இருக்குது, என்ன ஆஃபீஸ் இருக்குது, என்ன மாதிரி ஆஃபீஸ். இப்போ ஐடி பார்க்கில் என்ன மாதிரி ஐடி பார்க்குன்னு இருக்குது சார், என்ன மாதிரி ஆஃபீஸ். ஹெல்ப் டெஸ்க்குன்னு இருக்குது. ஹெல்ப் டெஸ்க்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சம்பளம் வந்து 15,000 20,000 இருக்கும். ஓகே. டெவலப்பர்ஸ்க்கு 1 lakh இருக்கும். ஸோ 2 பேரும் ஐடி எம்ப்ளாயிஸ் தான். ஸோ அதுக்கு தகுந்த பிஸ்னஸ் டிஃப்ரென்ஸ், யார் இருக்கா, என்ன மாதிரி லொக்காலிட்டி, ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். இந்த கைட்லைன்ஸ் எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணும் நம்மளுக்கு. பட் ஆனால் மோர் தேன் தேட் கொஞ்சம் ஏரியாவை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் தான் செட் ஆகும். ஸோ லொக்கேஷன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்க, அப்போ தென் ஐ திங்க் ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் லீட்ஸ் டு ஃபினான்ஸ் அண்ட் ஃபண்டிங். ஐ சா தட் நீங்கள் வந்து விசி ஃபண்டிங் வந்திருக்கு உங்களுக்கு, பிகாஸ் யூ மேனேஜ் டு பிச் டு விசிஸ் அண்ட் கெட் யுவர் ஃபண்டிங். ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுறச்சு, ஐ வாண்ட் டு ஆஸ்க் யூ ஃப்ரம் யோர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ரைட், வென் யூ பிச் டு அ விசி, வாட் டு யூ திங்க் wins? Is it you as a person, your brand, your integrity, your honesty, your past record? Is it the quality of your product and how it is differentiated and better than other competitors? Or is it your business plan itself, that the scalability of the plan and how big you can go makes the VC interested in your pitch? So how was your experience? What do you feel convinced them? Some insight to this. அது ஒரு மாதிரியான ஒரு அப்ட்ராக்ட் வேர்ல்டு சார். அது வந்து தெர் இஸ் நோ லாஜிக் டு இட். அந்த சயின்ஸுக்கு ஒரு லாஜிக்கே இல்லை. எதுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வரும், எதுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வராதுன்னே நம்ம சொல்ல முடியாது. பட் இட்ஸ் அ பேக்கேஜ். நீங்கள் வந்து ஒரு பாயிண்ட் சரியாக இருந்தால் வாங்கிட முடியாது. பட் தெர் ஹாஸ் டு பி சம்திங் தட் புல்ஸ் த விசி டு த பிராண்ட். இப்போ எங்களோட பொறுத்தவரையும் பார்த்தீங்கன்னா சாய் கிங்ஸ் வாட் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் தெம்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்டை ப்ளஸ் த பிராண்ட் பொசிஷன். இவ்வளோ காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இவ்வளோ பிஸ்னஸ் பண்ண முடியுமா, இந்த சின்ன இடத்துல இவ்வளோ பிஸ்னஸ் பண்ண முடியுமா, அந்த மாதிரி பொசிஷன் தான். பட் அதை வந்து பார்க்க வரும்போது பிச்சில் தென் தேல் எவாலுவேட் எவ்ரி திங் எல்ஸ். அவன் வந்து என்னோட பூர்வீகம் வரையும் பார்ப்பான், என்ன பண்ணியிருக்கான், என்னோட சிவில் ரெக்கார்டு வரையும் பார்ப்பான். ஸோ அந்த மாதிரி எவ்ரி திங் ஹேஸ் டு கம். எங்கள் இன்டெகிரிட்டி, ஹவ் வி மேனேஜ் த டீம், த செகண்ட் லேயர் எல்லாமே பார்ப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ நான் ஒரு இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 2 years முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு விசி ஒரு வேர்ல்டு இருக்குன்னு எங்களுக்கு தெரியாது. ஐ எம் நாட் அன் MBA ஸ்டூடெண்ட், இந்த எங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ வி லேர்ன்ட் ஆன் த கோ. நாங்கள் வந்து பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கும் போதே வி ஃபிகர்ட் அவுட் we will not do franchising because of our past experiences from the franchising world. Funding raise பண்ணி தான் பண்ணணும் முடிவு பண்ணிட்டோம். But only when we have to do that, ஒரு 6 outlets போட்ட அப்புறம் தான் we started learning about franchise funding na enna, different types of funders are there. என்ன யார் என்ன பண்ணுவாங்க, யார் எந்த ஸ்டேஜில் உள்ளே வருவாங்க, அவங்களுக்கு எது முக்கியம். இப்போ எங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸோட அவங்களோட exit mode or what they want from this overall investment was completely different from the guys who came in the later round. ஸோ அது மாதிரி ஒருத்தருக்கு ஒரு தீசஸ் வச்சுருக்காங்க, ஒரு ஐடியாலஜி. ஸோ இவங்க எல்லாருமே பார்க்குறது என்னென்னா ஓவரால் பேக்கேஜாக எல்லாமே. இதில் ஏதாவது ஒரு பார்ட் ஆஃப் த பசில் ரைட்டாக இல்லைனாலும் they will not come forward, but there has to be something that pulls them towards you. For in our case it's the brand and the brand position that we have in Chennai. இப்போ என்னன்னாக்கா நம்ம சென்னையில் இருந்தாலும் நம்ம வெளியே இல்லை பெருசாக. நாங்கள் வந்து பெங்களூர்லேயோ பாம்பேலையோ டெல்லியிலையோ இல்லை. எப்படி அங்கே இருக்கவங்களுக்கு தெரியுதுன்னா இந்த ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ காரெல்லாம் போய் சொல்கிறான் சென்னையில் ஒரு பிராண்ட் இருக்குடா சாய் கிங்ஸ்ன்ட்டு, நல்லா பண்ணுறாங்க. எங்களோட மார்க்கெட் ஷேர் இஸ் ஆல்சோ
huge in Chennai. There are a lot of other brands. I know. அதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது நிறைய இருக்குன்னா அவன் போய் சொல்கிறான் பிராண்ட் இருக்கீங்க நல்லா பண்ணுறாங்க பாருங்கன்ட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி வேர்ட் ஆஃப் மவுத்தில் they get attracted and come forward and talk to us. But there are a lot of other issues. நிறைய ட்ராபேக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி there is the சவுத் இந்தியன் மென்டாலிட்டி. நம்ம வந்து பயங்கர அக்ரெசிவ் கிடையாது நார்த் இந்தியன்ஸ் மாதிரி. நம்மளுக்கு ஒரு கன்சர்வேட்டிவ் மைண்ட் செட் இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு நெகட்டிவாக பார்ப்பான். அப்படியே பார்ப்பான் இவன் எந்த ஒரு நாகப்பட்டினம் ஸ்மால் டவுன் பாய், இவனுக்கு அந்த அக்ரெசிவ்னஸ் இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி பர்செப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. நம்ம அதெல்லாம் தாண்டி வரணும். அதெல்லாம் நம்ம ஒர்க்ல தான் காட்ட முடியும். நம்மளால போய் அக்ரெசிவா பேச முடியாது. நம்ம சாஃப்டா சைலண்டா தான் இருப்போம். சவுத் இந்தியன்ஸ் எல்லாமே அப்படிதான். But your work has to compensate for that. Nice. So, I wanted to ask you, now you have been in this business for the last, close to 7 to 8 years now. Again, in management, learning curve, no concept that as you do your business, you become better at it, right? And your experience pitches in and you're doing things better. What do you feel you're really good at today in your business? What do you think, makes you really good that, others, therefore இந்த தைரியம் இருக்கு உங்களுக்கு, இன்னும் காம்படிட்டர்ஸ் வர முடியாது, ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு காம்படிட்டரால் இந்த பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க முடியாதுன்னு சொல்ற அளவுக்கு எந்த ஏரியாஸ்ல யூ ஹேவ் டெவலப்ட் யுவர் செல்ஃப் ஆஸ் அ பிஸ்னஸ்? அப்படி சொல்ல முடியாது சார். என்ன பண்ண நாங்களே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சுவலாக நாங்களே சாக்கிங்ஸ் 2.0 3.0 நாங்களே இல்லை, நீங்கள் ஆப்ரேஷன்ஸில் நல்லா நாங்கள் பண்ணுவோம், இல்லை எங்கள் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் பிராண்ட் இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங், எந்த ஏரியாவில் யூ கேன் சே? அதுதான். ஸோ நாங்கள் இப்போது மேனேஜ்மெண்ட் சைட் ஆஃப் த பிஸ்னஸில் பார்த்து நாங்களே வந்து we started off in 2016. Between 2016 and 20 வண்டி ஓடுச்சு. அப்படியே சரி, வண்டி ஓடுச்சு. நாங்கள் வந்து ஓட்டிகிட்டு போனோம். அப்படியே போகிற போக்கில் போகிற மாதிரி தான் ஸ்டார்டிங்கில் we were doing. ஒரு மிட் கோவிட்ல தான் we had to tighten all the process. எல்லா ப்ராசஸ்லாம் இருந்தாலும் ரொம்ப மைன்யூட்டாக ஸ்டார்டட் டைட்டனிங் ஆல் த ப்ராசஸஸ். எல்லாமே எல்லா நம்பர்ஸ்லையுமே இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருந்தது. ஸோ 2 years went by. இந்த ஏப்ரலில் we பார்த்துட்டே இருக்கும், அப்படியே போயிட்டே இருக்கும்போது ஸோ we have to change certain things then the way we do business இல்லை. ஸோ நாங்களே we called it tracking 3.1 சொல்லிட்டு we further tightened the process. We introduced a lot of process. ஸோ அது மேனேஜ்மெண்ட்டில் சைடில் போயிட்டே இருக்கும் சார். எங்களை பொறுத்தவரை what we think is we are very close to the customer. That is what I wanted to ask. We very close to the customer. நாங்கள் all the decisions that we make நம்பர்ஸ் படி எல்லாமே கொடுப்பாங்க சார். இந்த ப்ரைஸ் ஏற்றுறதா இருக்கட்டும், இல்லை ப்ராடக்ட் லான்ச்சாக இருக்கட்டும், பேக்கேஜிங்காக இருக்கட்டும், ஐடியாஸ் எல்லாம் எல்லாருக்கு டீம்லேருந்தும் ஃபினான்ஸ்லேருந்து மார்க்கெட்டிங்லேருந்து யூ கன்சிஸ்டன்ட்லி கீப் கெட்டிங் இன்புட்ஸ் ஃப்ரம் தெம். இதை பண்ணலாம் அதை பண்ணலான்ட்டு. பட் தேல் ஆல் கோ பை த நம்பர்ஸ். இந்த நம்பர் பண்ணலாம், இங்கே 5 ரூபா ஏற்றுனா இங்கே இவ்வளோ ஏறும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஆல் ஆஃப் தட் வில் கண்டினியூஸ்லி keep coming to you, but you have to look at it from a customer's point of view. So that's what my next question. I wanted to ask you, how do you standardize the customer experience? I mean, இந்த ஷாப்குள்ள உங்களோட கீழ்பாக் ஷாப்குள்ள போனா இல்லாட்டி உங்க மவுண்ட் ரோட் ஷாப்குள்ள போனா, right, I must get the same taste of tea or the same standard of experience within the shop. That's the easiest part, sir. Okay. To be frank, easiest part na you set it up right. Okay. You don't have to tinker at all. நாங்கள் ஒரு கடையில் போய் இங்கே சரியில்லை அங்கே சரியில்லைன்னு பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லாத காரணம், there are only 2 things to it, three parts to it. ஒன்று வந்து the ingredients. நாங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது என்ன ஐடியாவில் ஆரம்பித்தோமோ, என்ன ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கணுமோ, we have not changed it till now. Once you become a slightly bigger brand, you keep getting visitors from all the brands. வந்துட்டு இதை ட்ரை பண்ணுங்க, 1 ரூபா கம்மியாக தரேன், 50 காசு கம்மியாக தரேன். ஸோ யூ வில் கீப் கெட்டிங் தட். யூ கேன் பெட்டர் த ப்ராடக்ட், பட் உங்களுக்கு நிறைய ஒரு டெம்டேஷன் வரும். இந்த சின்ன சேஞ்ச் பண்ணால் ஜனங்களுக்கு தெரியாது, நம்ம பண்ணிடலாம், 1 ரூபா தானே கம்மி பண்ணுறோம் இதில் வரும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி டெம்டேஷன்ஸ்லாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு யூ keep your input consistent. That takes care of half the problems. Then you have a standard process. நாங்கள் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராசஸ் செட் பண்ணுறோம். நாங்கள் வந்து நானும் பாலாஜியும் தான் ஃபைனல் டெஸ்டர்ஸ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட். எங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா பிடிக்கல, அவ்வளோதான். அதுக்கு ஆல்டர்னேட்லாம் கிடையாது. அது நாங்கள் போட்டு எங்களுக்கு போட்டு கொடுப்பாங்க, நாங்கள் குடிக்கிறோம், எப்படி போடுறாங்கன்னு பார்த்துட்டோம், அது ஃபினான்ஷியலாக வயபிளாக இருக்குன்னு பார்த்துட்டோம், டேஸ்ட் நல்லா இருக்குது, பிடிச்சிருச்சுன்னா we will not change it. இன்னொரு கொஞ்சம் அதில் கொஞ்சம் நம்ம
நம்மளோட வால்யூம்க்கு நம்ம கொஞ்சம் ஃபைன் டியூன் பண்ணால் நம்மளுக்கு இமீடியட்டாக ப்ராஃபிட்ஸ் இருக்கும், இல்லை இமீடியட்டாக பெட்டர் நம்பர்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த டிங்கரிங் பண்ணவே மாட்டோம், பண்ணதில்லை. மூணாவது எம்ப்ளாயீஸ், அங்கே தான் கொஞ்சம் இஷ்யூஸ். ஏன்னா வந்து புது பையன் போடுறதுக்கும் பழைய பையன் போடுறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதை மேட்ச் பண்ணணும். ட்ரைனிங் கன்சிஸ்டண்ட்டாக ட்ரைனிங் இருக்கணும், ரீட்ரைனிங் ரெஃப்ரெஷர் ட்ரைனிங்ஸ் போயிட்டே இருக்கணும். அந்த பண்ண மாட்டாங்க. அந்த புது பையனுக்கு என்னன்னா அவனுக்கு பயமா இருக்கும் பண்றதுக்கு. பழைய பையனுக்கு என்னன்னா எனக்கு தெரியாததா மெஷர்மெண்ட் இருக்கும், மெஷர்மெண்ட் போடாம கையில் அள்ளி போடுவோம். ஸோ நம்ம அந்த பார்ட்டை நம்ம கரெக்டாக பண்ணிட்டோம்னா டேஸ்ட் வைஸ் குவாலிட்டி வில் நாட் suffer at all. நாங்கள் தெரியும் பார்த்துல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃப்ரம் அ கஸ்டமர்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் டேஸ்ட் வைஸில் கவர் பண்ணிடலாம். பட் ஆனால் ஈச் அவுட்லெட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அங்கே சில அவுட்லெட்டில் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும், சில அவுட்லெட்டில் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. இப்போ எங்களுக்கு அந்த இஷ்யூஸ் இருக்குது. சில அவுட்லெட்லாம் சின்ன அவுட்லெட்ஸ், ஸ்டார்டிங்கில் பண்ண அவுட்லெட்ஸ், கஸ்டமர்ஸ் அங்கெல்லாம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க இடமே இல்லை அப்படின்னு. நான் என்ன பண்ணுறது, நாங்கள் சில இடம்லாம் மாற்றிட்டோம், பெரிய கடை போயிட்டோம், சில இடம்லாம் எங்களால் மாற்ற முடியல, இடம் கிடைக்கும், நல்ல இடம் கிடைக்கணும். ஸோ அந்த இஷ்யூஸ் இருக்குது. மற்றபடி டேஸ்ட் வைஸ் வி நாட் ஹேட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அட் ஆல். ப்ரொஃபைல் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸே ஷாப் டு ஷாப் லொகேஷன் பொறுத்து மாறுறாங்களா? வாட் தே பை, தேர் எக்ஸ்பெக்டேஷன், வாட் தே வாண்ட், இஸ் தட் தட் இஸ் தேர். நாங்கள் இப்போ வரையுமே நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா we have not kept differential pricing. We have not kept different products in different outlets. நாங்கள் ஸ்ட்ராட்டஜியாக நாங்கள் என்ன எங்களோட தாட் ப்ராசஸ் என்னென்னா, சாய் கிங்ஸ்ன்னு பார்த்தா உள்ள 30 ரூபா தான் டீன்னு அவங்களுக்கு மைண்டில் விட்டுட்டு, அது கடை வந்து ஏசி போட்டு கிளாஸ் டோர் போட்டு இருக்கு, கொஞ்சம் பாஷாக இருக்குது, இங்கே அதிகமாக இருக்குமோன்ற டவுட் வந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக we have not kept differential pricing. But there are different types of customers. நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு 2 கடை போட்டோம், கீழ்பாக்கில் ஒன்று போட்டோம், அண்ணா நகரில் ஒன்று போட்டோம். ரெண்டுமே அப்போ வந்து 20 rupees தான். இது வந்து ஓப்பன் டோர், நோ ஏசி. அங்கே வந்து க்ளோஸ் டோர்னால ஏசி போட்டிருந்தோம். இந்த கடைக்கு வந்து ஆட்டோக்கார் வருவார், எதிர்த்த மாதிரியே ஒரு ஸ்டேடியம் இருந்து அங்கே இருக்கு, அங்கே ஸ்கேவெஞ்சர் லேடி அவங்க வருவாங்க. இதே கடைக்கு ஆட்டோக்காரங்களும் வரமாட்டாங்க. அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அவர்ஷன், இங்கே அதிகமாக இருக்குமோ ரேட்டுன்ட்டு. ஸோ அதுலேருந்து நாங்கள் அதை பிரேக் பண்ணணுன்றதுக்காக வி கெப்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸிங். பட் கஸ்டமர் ப்ரொஃபைல் இஸ் கம்ப்ளீட் டிஃப்ரெண்ட். நாங்கள் டோனட் ஒன்று விற்கிறோம் 75 rupees. அது எல்லா அவுட்லெட்லையும் விற்காது, எங்களுக்கு தெரியும். அண்ணா நகரில் பிச்சுக்கிட்டு போகும். ஏரியாஸ் லைக் சில வேலைச்சேரில் சின்ன அவுட்லெட், கியாஸ்க்கு, அங்கெல்லாம் விற்காது. கஸ்டமர் ப்ரொஃபைல் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். பட் ஆர் ஐடியா இஸ் டு அட்ராக்ட் ஆல் டைப் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ். ஸோ அதனால ப்ரைஸிங் இஸ் சேம். So between food and tea, what is the proportion of 65% beverages, 35% food. ஃபுட்டுனா இப்போ கொஞ்சம் ஏகப்பட்ட அப்படியே ஒன்று ஆட் பண்ணி ஏகப்பட்ட ஐட்டம்ஸ் ஆகிடுச்சு. கைண்ட்லி கொஞ்சம் ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுறோம் அதை. பட் ஆனால் 65-35 it still has potential. 50-50 போகிற அளவுக்கு potential. Nice to know that. So did you do any research to come up with that product range, or I mean the adding of products to your range? How did that happen? அது ஆட் பண்ணாதான் வால்யூம் வருங்கிற ஒரு ரியலைசேஷனும் இப்போ வந்துச்சு. நம்ம டீ மாத்திரம் விற்கக்கூடாது. நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங்கில் என்ன பண்ணோன்னா, எத்தனை வெரைட்டி டீ வைக்கிறது? வெறும் நான் டீ, ஜிஞ்சர் டீ, வெறும் ஒரு தம் டீன்னு வச்சா போதுமா, இல்லை வெரைட்டி வைக்கணுமா? நான் நிறைய பிராண்ட்ஸ் பார்த்தோம். ஒரு பிராண்டில் வந்து பார்த்தோன்னா அவன் காம்பினேஷனில் 80,000 டீ போடலான்றான். யார் ஆர்டர் பண்ண போகிறா அவ்வளோ? நம்மளுக்கு வேண்டியது ஒரு நார்மல் டீ, சரியா? ஸோ அதனால் கன்ஃபியூஸும் பண்ணக்கூடாது, கம்மி ஆப்ஷனும் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்டிங்கில் ரொம்ப பேசிக்காக மில்க் டீ, ஒரு பிளாக் டீ, அப்புறம் ஹெர்பல் டீ ஃபார் ஹெல்த் கான்ஷியஸ் வச்சுட்டு அதில் ஒரு 3 வெரைட்டி வச்சு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறம் அப்போ வந்து ஸ்டார்டிங்கில் we were also very clear that we will not do coffee. வந்து காஃபி கேட்பாங்க, உங்களுக்கே கஷ்டமா இருக்கும். இருந்தாலும் இது சாய் கிங்ஸ் ஒன்லி டீன்னு சொல்லுவோம். we wanted to register across the market that it is a chai brand ன்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் போக போக ஒரு 4 பேர் வருவாங்க, 3 பேர் மட்டும் டீ குடிப்பாங்க, ஒருத்தன் குடிக்க மாட்டான். ஏன்னா அவன் டீ குடிக்க மாட்டான், என்னடா பண்றதுன்னு சொன்னா அப்படிதான் வந்து ஐஸ் டீ, மில்க் ஷேக்ஸ், அப்புறம் காஃபி இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுவோம். இப்போ காஃபிலே வந்து 4 வெரைட்டி இருக்கு. காஃபி, பிளாக் காஃபி, ஹேசல்நட் காஃபி, கோல்ட் காஃபி. they also sell tea also. மெட்ராஸ் காஃபிஸ் அப்படிதான், அவங்க காஃபி மட்டும் தான் வச்சிருக்காங்க. நாங்க போட்டதுல அவங்க டீ போட்டாங்க. So what's the challenging part of your business? இன்னைக்கு நீங்க still challenging அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஏதாவது ஏரியாஸ் இருக்கு? Is growth a challenge, or is employee management, that's the biggest
சேலஞ்சு தான். இப்போது நானும் பாலாஜியும் ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரி இஃப் மை மேனேஜர்ஸ் கேன் ஹேண்டில் த ஸ்டாஃப்னா எனக்கு இஷ்யூஸே இருக்காது. ஸோ எல்லாம் ஈச் ஒன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட்ல. ஸோ அங்கே தான் மேஜர் ப்ராப்ளம். ஹையரிங் இஸ் அன் இஷ்யூ. எங்களோட ஸ்டாஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் ஆஃப் த ஸ்டாஃப் இஸ் ஃப்ரம் நார்த். கிச்சன் ஸ்டாஃப் எல்லாம் மோஸ்ட்லி நார்த் இந்தியன்ஸு. வெளியே கவுண்டர் ஸ்டாஃப் எல்லாமே நார்மல் லோக்கல் ஸ்டாஃப். ஏன்னா கஸ்டமர் கூட பேசணும், அதனால் அப்படி வச்சுருக்கோம். ஸோ இதில் வந்து அவங்களுக்குள்ள இன்ட்ராக்ஷன்ஸை ஒழுங்காக மேனேஜ் பண்ணணும். ஏன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரூ மாஸ்டர்ஸும் கிச்சனில் இருப்பாங்க, அப்புறம் மேனேஜர்ஸ், அப்புறம் ஏரியா மேனேஜர்ஸ், அப்புறம் பாலாஜி. ஸோ இந்த ஃப்ளோ ஆஃப் இதெல்லாம் கரெக்டாக மேனேஜ் பண்ணுறது தான் சேலஞ்சு. But I think we are doing it better. I mean, comparatively in the market, we are doing it better. We don't have an external agency to hire. We have about 391 employees now. We don't have an external agency till now. We referral தான் ஹையர் பண்ணுறோம். எம்ப்ளாயீஸ் ரெஃபர். ஸோ அப்போனா நல்லா நடக்குதுன்னு தான் அர்த்தம்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த வகையில் தான் பண்ணுறோம். That's a challenge as well. But ஆனால் we're doing it okay. So, yeah. When can we expect you to come to the districts? இது எங்களோட have it only in Coimbatore. So எங்களுக்கு என்னென்ன சார், இப்போது ஐ வாஸ் எக்ஸ்பிளைனிங் டு த அதர் ஸ்டாஃப் மெம்பர், இப்போது கோயம்புத்தூரில் 4 அவுட்லெட் வச்சுருக்கோம் நாங்கள். சென்னையில் 48 அவுட்லெட்ஸ் இருக்குது. பட் இந்த 4 அவுட்லெட்டுக்கும் ஐ ஹாவ் டு பில்ட் அ சேம் சப்போர்ட் ஸ்ட்ரக்சர் லைக் ஐ ஹாவ் இன் சென்னை. சென்னையில் 3 எலக்ட்ரிஷியன் வச்சுருக்கேன். கோயம்புத்தூரில் ஒரு எலக்ட்ரிஷியன் வச்சுருக்கேன். 4 கடைக்கு ஒரு எலக்ட்ரிஷியன், அங்கே 48 கடைக்கு 3 எலக்ட்ரிஷியன். ஸோ அந்த மாதிரி காஸ்ட் வைஸாக இட் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங் அவுட் வென் வி கம் டு அ tier 2 city. கோயம்புத்தூரில் வி கேன் ஆட் another 3-4 stores easily. திருச்சியில் ஐ திங்க் 4-5 ஷுட் பி ஈஸிலி டோபிள். ஆனால் அதுக்கு எங்கள் காஸ்ட் ஒர்க் அவுட் ஆக மாட்டுது. ஸோ அதனால் வி ஹவ் நாட் டன். வி ஹாவ் அன் ஐடியா டு ஒரு மாஸ்டர் ஃப்ரான்ச்சைசி பண்ணலாமா tier 2க்குன்னு ஒரு ஐடியா வெரி ஏர்லி ஸ்டேஜஸில் இருக்குது. பட் we'll do it later part of this. The idea is to take, இப்போ நாங்கள் வந்து it's a funded model. We have to get external funding for growth. என் கம்பெனி சஸ்டைனபிள், ப்ராஃபிட்டபிள், அதெல்லாம் ஓடுது. பட் if I have to add another 5 அவுட்லெட் போனால் எனக்கு 1 crore வேணும். ஸோ அந்த மாடல் போனால் ஐ ஹாவ் டு கெட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபண்ட்ஸ். அதுக்கு நம்ம பிராண்ட் ஹாஸ் டு பி விசிபிள் டு ஆல் த விசிஸ் அவுட் சைட் சென்னை, அப் நார்த். ஸோ அதுக்கு ஐ ஹாவ் டு கோ அப் நார்த் தான். அந்த மாடலில் தான் இருக்கும். சேட் சிச்சுவேஷன். பட் ஆனால் வந்து அதுதான் வில் மூவ் ஃபார்வர்ட் தேர். ஹைதராபாத், பெங்களூர், டெல்லி இஸ் ஆர் நெக்ஸ்ட் target to expand. So it will be metro based and metro based. See, the model, good thing about this model is it will work in tier 2. 30 ரூபாய் டீ இட் வில் ஒர்க் இன் tier 2. யாரும் tier 2ல குடிக்க மாட்டாங்களா கிடையாது. 30 ரூபா பயந்த காலம்லாம் போயிடுச்சு. அதெல்லாம் இல்லை. பீப்புள் கேன் அஃபோர்ட், tier 2 பீப்புள் கேன் அஃபோர்ட். பட் ஆனால் 20 ரூபாயா 30 ரூபாய்? 30 ரூபா சார். We started with 20. Okay. COVID we made it 25. And October 22 we made it 30. Okay. Inclusive of GST. Okay. So அதனால we are not looking at tier 2 at this point. But tier 2 is the growth. India next னு சொல்றாங்க tier 2. We have to come to tier 2 at a later point. So wherever we go, I get this message today that there is a lot of funding available. Government also wants to give a lot of money to entrepreneurs, and எது கம்மியா இருக்குதுன்னா ஐடியாஸ் தான் கம்மியா இருக்கு. People aren't coming forward with ideas to get funding அப்படிங்கிற மாதிரி government people also were saying, and if you talk to some VCs also, they keep saying that we're not getting ideas. Do you feel, and the sense of the entrepreneurship industry is like that today, that youth should be more forthcoming to decide to start businesses? என்ன மாதிரி சிச்சுவேஷன்? இந்த ஃபண்டிங்னு ஒன்று இருக்குன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாது சார். அவேர்னஸ் அரவுண்ட் தட் இஸ் வெரி வெரி மினிமல். இப்போதான் காலேஜ்லாம் ஒரு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஷெல் எல்லாம் இப்போ தான் இருக்கு. தே இன்வைட் பீப்புள் அண்ட் ஆஸ்க் தெம் டு டாக். தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் அவேர் ஆஃப் இட். ஆனால் இன்னும் நிறைய பேருக்கு தெரியாது. இந்த கவர்மெண்ட் ஃபண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் அது. இந்த கவர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்டார்டிங் இப்போ நிறைய காலேஜஸ்ல டைப் பண்ணிட்டு they give 5 lakh 10 lakh சும்மாவே கொடுக்கும். சும்மா இல்லை, ஒரு ஐடியாக்கு கொடுத்து they ask them to expand and try it out. நிறைய இருக்கு. பட் அவேர்னஸ் நோபடி இஸ் கம்மிங் ஃபார்வர்ட். அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஐடியானா என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா உடனே ஒரு சயின்ஸ் ப்ராஜெக்ட், ஒரு இவி ப்ராஜெக்ட் அந்த மாதிரி யோசிச்சிடுறாங்க. சரி, நம்ம என்னடா நம்ம வந்து சின்ன ஒரு டீன்னு இல்லை, வேற ஏதோ ரொம்ப சின்னதாக இருக்கே நம்ம ஐடியா, அதை சொல்கிறதுக்கெலாம் வெளியே வரமாட்றாங்க. நான் எங்கே காலேஜ் போனேன்னா அந்த போய் பேசினா என்கிட்ட தனியாக வந்து பசங்க பேசுவாங்க, என்கிட்ட இந்த ஐடியா இருக்குது, இதை பண்ணலாமா.
It is not about the idea. Idea. It is about how you do it. You make it easy for people. You make it better. You make it accessible for people. டீயோ தண்ணியோ காஃபியோ எதாக இருந்தாலும் ஒர்க் அவுட் ஆகும். ஸோ தட் மெசேஜ் ஹஸ் டு கோ அவுட் டு பீப்புள். என்ன ஐடியா இருந்தாலும் ஃப்ரண்ட்டில் வாங்கன்னு சொல்லணும். ஐ திங்க் இட் வில் டேக் டைம். இப்போ இன்ஜினியரிங் காலேஜில் போயிட்டு நம்ம ஒரு பண்ணுறோன்னா அவங்களோட ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட்டே எல்லாமே இன்ஜினியரிங் பேஸ்டாக தான் இருக்குது. ஆப்வியஸ்லி அவங்க வந்து ஒரு காமன் ரீட்டைல் சப்ஜெக்டோ இல்லைனா வந்து வேற ஒரு அக்ரி சப்ஜெக்டோ பேச மாட்டாங்க. ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் வெல் அங்கே போகணும் அந்த இடத்துக்கு. டெஃபினெட்லி அது அதில் ஒரு தப்பா தோணாது அவங்களுக்கு. தேர் இன் நான் இன்ஜினியரிங். தட் இஸ் அக்ரீட். Yesterday actually collector of Trichy was asking the same meeting saying நாங்கள் வந்து 15 லட்சம் ஃப்ரீயாக கொடுப்போம் எங்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் சென்டருக்கு போயிருக்கீங்களான்னு எல்லாரையும் கேட்டார். யாரும் போனதில்லைன்னு. அப்போ அந்த மேனேஜரை காமிச்சு நம்ம 15 லட்சம் ஃப்ரீயாக தானே தரோம் மானியமானார். அவர் உடனே எழுந்திரிச்சு we are giving 1.5 கோடி மானியமாக கொடுக்குறோம்னார். up to 1.5 crores is available with district industry center in every district if somebody goes with the right project, of course. But imagine the scale of I mean how easily you can access funds provided you have the right idea and the execution வந்து இன்னும் ரீச் ஆகலை. அது உண்மை நீங்கள் சொல்கிறாப்புல that funds are available and how to go about that இன்னும் ஒரு ஹெசிடன்சியும் இருக்குது. அப்புறம் நமக்கு எதுக்கு 15 லட்சம் அப்படின்லாம் கேட்குறவங்களும் நமக்கு கொடுப்பாங்களா வச்சுட்டு என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பயமா இருக்கு. அந்த மாதிரியும் சொல்றவங்க இருக்காங்க. பட் ஐ திங்க் வி ஆர் வெல் பிளேஸ்ட் டுவர்ட்ஸ் தட் more businesses should. Apart from the government initiatives also, நீங்க ஒரு ப்ராப்பர் if you have a sound idea, okay, there are a lot of people coming forward to fund. எல்லா நீங்க சொன்ன மாதிரி எல்லா சைஸ்லயுமே there are people to come forward and fund. Different expectations இருக்கும் அவங்களுக்கு, but that is different. But money is not a problem. Money is available. So I think the message for all of us is that there is no business that is good or bad. It is just that any business நீங்க எடுக்கலாம். If you execute that well, ஒரு நல்ல விஷன் உங்களுக்கு இருக்கு, ஒரு நல்ல டீமை நீங்க சேர்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா I think like sir, you can also succeed in whatever business that you want. I just want to throw the questions to the audience. Before that, or a small information about India and what it is doing, I will share with them, saying that there is one global entrepreneurship monitor, GEM, no report every year pandrang about the world. 2023 edition la India வந்து 4th position la இருக்கு for quality in entrepreneurship ecosystem னு 4th position க்கு வந்துட்டோம். There is another report called ease of doing business. அதில் ரொம்ப they were actually making fun of India in some of the media, saying India stands 120th out of 178 countries. ஒரு decade ago they were talking about India being somewhere at the lower end. Today, doing business 23 report we are in the 10th rank across the world. We are the third largest number of startups in the world. Next to China and USA, India has the most number of startups in the world. நம்ம ஒஃபிஷியலா கவர்மெண்ட் ஃபண்டட் பண்ண ஸ்டார்ட்அப்ஸ் வந்து இப்போ 99,000 ஸ்டார்ட்அப்ஸ் இருக்குன்னு மினிஸ்ட்ரியில் சொல்லியிருக்காங்க. They have funded those startups. Out of that, actually 27,000 are IT startups. Then, but generally there is this lot of traction towards entrepreneurship, traction towards starting startups-க்கு இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல சிச்சுவேஷன் என்னைக்குமே இருந்தது கிடையாதுன்னு ஒரு திங்கிங் இருக்கு. வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் இந்தியா. At the other end, they are talking about unicorns னு சொல்லி $1 billion valuation உள்ள ஸ்டார்ட்-அப் எல்லாம் அப்படின்னா ஒரு 8,000 கோடி வச்சுக்கோங்க வேல்யூவேஷன் இருக்கிறவங்களெல்லாம் they are saying as unicorn startups அப்படின்னு. இந்தியா அதுலேயும் 105 startups are now today reached the unicorn stage in India, which shows that entrepreneurship is really doing well in our country. So many of you here in the audience must actually give a little more thought to your ideas. இன்னும் கொஞ்சம் போல்டா உங்க ஐடியாஸ்லாம் யோசிச்சு சாரோட இன்டராக்ஷன்லேருந்து anybody can with a good idea execute பண்ணலாங்கிற ஒரு தைரியம் வரத்துக்கு நீங்களும் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். Next few 15 minutes maybe we'll throw it open to the audience for asking questions to sir. Sir is willing to answer any questions from the audience and then we will wrap up this. Any questions, you're welcome to ask.
ஐபிஎல் வந்து ஒரு கரெக்டாக கோவிட் நடந்த வருஷம் அந்த டைம்லேயே வந்து ஐபிஎல் பண்ணுறது எனக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்டு தான் ஒருத்தர் கான்ட்ராக்ட் எடுக்கிறார். அது வந்து காஃபி டே கான்ட்ராக்ட் எடுப்பாங்க. அந்த வருஷம் அவர் எடுத்துட்டார். ஆனால் நடக்கல மேட்ச். கரெக்டாக இந்த வருஷம் கூடவே இல்லை. சரி அவன் கூப்பிடாதே நல்லதுறான்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் விட்டுட்டோம். எப்படி நம்ம கடை அத்தனை கடை 20 கடை போடணும்னு சொன்னாங்க கவுண்டர் உள்ள ஃபஸ்ட்டு. என்னடா இத்தனை கவுண்டர் போட சொல்கிறானே, எப்படி போட முடியும், நம்ம எங்கே போய் போடுறதுன்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் வந்து கரெக்டாக ஒரு 2 வீக்ஸ் முன்னாடி கூப்பிட்டு பண்ணிவிடுங்க, நான் நீங்கள் போனோம் அப்போவே நீங்கள் ஓகே சொல்லிட்டீங்க தான் உங்கள்கிட்ட வரல, போட்டுருங்கண்ணா. எவ்வளோ பேர் எதுக்குறா நம்மளை கடைசியில் வந்தாங்க போனால் அவன் போய் எல்லாரையும் ட்ரை பண்ணியிருக்கான். யாராவது எல்லாம் பயந்து ஓடிட்டாங்க. ஏன்னா இத்தனை கவுண்டர்லாம் போட முடியாது. ஏன்னா ஒரு கவுண்டருக்கு ஒரு 4 பேர் வேணும். எப்படி வந்து மேனேஜ் பண்ணி எல்லாம் மெட்ராஸ் காஃபி ஹவுஸும் போயிட்டாங்க. அது யாருமே எல்லாம் ஒரு காரணம் சொல்லி எஸ்கேப் போயிட்டாங்க. நாங்கள் பார்த்தோம் நாங்கள் 2 பேர் இருக்கோம், நாங்கள் ஏன் விட போகிறோம், வர இப்படி ஒரு ஆப்ஷன், சரி மேட்சையாவது ஜாலியாக பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு ஓகேன்னு சொல்லிட்டு சைன் அப் பண்ணிட்டோம். சைன் அப் பண்ண அப்புறம் பார்த்தா மொத்தம் 40 கவுண்டர் போடல சொன்னாங்க. நாங்கள் என்ன பண்ணோம், எல்லாத்தையும் காமன் இடத்துல எல்லாம் கம்மி பண்ணிட்டு அந்த 40 ஏரியாவும் சர்வீஸ் பண்ணோம். மொத்தம் 19 ஸ்டால்ஸ் போட்டோம். 19 ஸ்டால்ஸ் போட்டால் எல்லா இடத்துலையும் டீ போடுறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும், அப்புறம் சர்வீஸ் பண்ணுறது வேணும், கேஷியர் வேணும், மினிமம் 4 பேர் தேவைப்பட்டது. எல்லாத்துக்கும் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தனியாக வேணும். என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. கடைசியில் என்ன பண்ணோம், நாங்களே அவுட்லெட்ஸ்லேருந்து மூவ் பண்ணோம் திங்ஸு. ஸ்டாஃப் வந்து பாதி ஸ்டாஃப் அவுட்லெட்லேருந்து மூவ் பண்ணிட்டோம். மார்னிங் அவுட்லெட்டில் போட்டுருவோம். 24 hours ஷாப் நிறையா இருக்குது. மார்னிங் அங்கே போட்டுருவோம். 2 o'clock ஒரு ஷிஃப்ட்டு வந்துடும், வந்து செட்டப் பண்ணிடுவாங்க. 3:30க்கு 4:30க்கு போல் இன்னொரு ஷிஃப்ட்டு வந்துட்டு ஃபுல்லாக நான் ஒரு கவுண்டரில் இருந்தோம், பாலாஜி இருக்கனால ஜாலியாக இருந்தது. மேட்சை பார்க்க முடியல எதுவும், தோனி வரும்போது மட்டும் போய் மேட்சை பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருந்தோம். மற்றபடி நல்ல பிஸ்னஸ் ஆச்சு. நிறைய பேருக்கு வந்து சென்னையில் நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஜாய் கிங்ஸ்னால வந்து பார்க்குறான், என்னடா அது இவன் நிற்கிறான், நாங்கள் நிற்கிறத ஒரு பெரிய இதாக நினச்சிட்டாங்க. என்ன சார் நீங்களே நிற்கிறீங்கன்ட்டு. ஆள் இல்லைடா நான் நிற்கிறேன். என் பையன் முதற்கொண்டு கூட்டு போயிட்டான். என் பையன் ஒரு கவுண்டரில் நின்றுட்டு இருந்தான், 12th படிக்கிறான். அவன் ஜாலியாக வந்துட்டான், ஸ்கூலில் லீவ் போட்டு ஃபுல்லாக இதை ஓட்டிகிட்டு இருந்தோம். அது ஒரு 7 மேட்ச் ஃபஸ்ட்டு ஐபிஎல் நல்லா கேப் விட்டு வந்தது. கரெக்டாக மார்னிங்கே வந்து முன்னாடி நாள் நைட்டே வந்து எல்லா ஸ்டாக்கெல்லாம் வந்து அவுட்லெட்டில் வேர் ஹவுஸ் டீம் வைக்கிறாங்க. இதில் என்ன பிரச்சனைனா ஸ்டேடியம் சுற்றி அவுட்லெட் வைக்கணும், திங்ஸ் வந்து வச்சிடலாம். கீழே வந்து 8 கவுண்டரு, 12 கவுண்டரு மேலே 3rd ஃப்ளோரில் தூக்கிட்டு நடக்கணும். லிஃப்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணுறானுங்க. அந்த வேர் ஹவுஸ் பசங்க வந்து தூக்கி மேலே வச்சுட்டு எல்லாம் வச்சுட்டு போயிடுவானுங்க. ஃபஸ்ட் நாள் வந்து ஸ்டாக் வச்சுட்டு போயிடுவாங்க. அடுத்த நாள் இந்த டீம் வந்து பண்ணிட்டு ஒரு கேப் விட்டு 7 மேட்ச்சு. 6வது மேட்ச் நடக்கும்போது அனௌன்ஸ் பண்ணுறானுங்க பிளே ஆஃப் வந்து சென்னையில் நடக்குதுன்ட்டு. அது பார்த்தா கன்சிக்யூட்டிவ் மேட்சஸ் 23rd and 24th லைனாக. எங்களுக்கு ஆசை அதையும் விட போகிறோம், இந்த 7 மேட்சை பண்ணிட்டோமேனு போய் கேட்டால் பசங்கெல்லாம் புலம்புது. ஒரு நாள் பண்ணிடலாம், தொடர்ந்து அடுத்த நாள் எப்படி பண்ண முடியும்னா கரெக்டாக அது 23rd மேட்ச்சுக்கு 22nd ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பித்தாங்க. 24th ஈவினிங் வரையும் நான் ஸ்டாப். எவனும் தூங்கலை, ஒருத்தனும் தூங்கலை. எங்களுக்கே பாவமாக இருந்தது. அதை கடைசியில் எல்லாரையும் வந்து ஒரு டின்னர் கூட்டு போயிட்டு எல்லாருக்கும் பே பண்ணோம் எக்ஸ்ட்ராவாக. ஆனால் அதை பெருசாக பார்க்கல. எல்லாருக்கும் என்னென்னா சரி நம்ம நிற்கிறோம், இவனுங்களும் நிற்கிறானுங்கன்னு ஒரு அவனுங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம். சரி இவனுங்களும் நிற்கிறானுங்களே பரவாயில்ல, நம்மள மட்டும் வேலை வாங்கலை சொல்லிட்டு சந்தோஷமாக வந்துட்டானுங்க. அமௌண்ட் வந்து எவ்வளோ பண்ணோம், மொத்தம் 9 மேட்சஸ் 95 lakhs சேல்ஸ் பண்ணோம். நாங்கள் தான் நோ டவுட் நாங்கள் தான் அதிகமாக பண்ணோம். இதில் வந்து டாமினோஸ் பீட்ஸா இருந்தாங்க, அவங்களோட அதிகமாக பண்ணோம். கோக் வந்து வாட்டர் சேல் பண்ணோம், அவன் தான் எங்களோட அதிகமாக பண்ணான். அதை விட வந்து கரெக்டாக கடைசியில் சொன்னாங்க இந்த நிறைய வெண்டர் இருந்தாங்க. மோமோஸ் ஜூனியருக்கும் பண்ணால் நிறைய சின்ன வெண்டர்ஸ், டாமினோஸ், கோக் எல்லாம் இருந்தாங்க. அவன் சொன்னாங்க என்டையர் ஸ்டேடியமில் உங்களது மட்டும் தாங்க ஆர்கனைஸ்டாக இருந்ததுன்னு. ஏன்னா நாங்கள் தான் நிற்கிறோம். எந்த கவுண்டர்லேயும் எல்லா கவுண்டர்லேயுமே எல்லா மேனேஜர்ஸும் வந்துட்டாங்க. எல்லாம் இப்போ வாமோமெல்லாம் கம்பெனிலாம் வந்து கொல்கட்டா கம்பெனி எல்லா மேனேஜர்ஸும் வந்துட்டாங்க, டாமினோஸ் வந்துட்டாங்க. ஆனால் யாருக்கும் ஒரு ஓனர்ஷிப் கிடையாது. வந்து வேலையை பார்க்குறாங்க, அப்படியே ஓட்டுறாங்க. நம்ம கிடையாச்சுல, நம்ம காட்டுற அக்கறை யாருக்கும் இருக்காது. அதனால் கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் நல்லா சொதப்பணும். 4 lakhs தான் பண்ணோம் பிஸ்னஸ். எங்களுக்கே புரியல என்னென்ன ஸ்டாக் எல்லாம். செகண்ட் மேட்ச்லேருந்து கரெக்டாக பண்ணிட்டோம், எல்லாம் சொன்னாங்க. அதனால தான் எங்களுக்கு அந்த பிளே ஆஃப்க்கான கான்ட்ராக்டுமே கிடச்சிது, எல்லாம் கிடச்சிருக்காது. அவ்வளோதான். அதில் வந்து பெரிய லாபம்லாம் இருந்தது. அது வந்து ஆனால் அந்த எஃபர்ட்டு, அந்த பசங்க டின்னர், அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணல, வந்த காசு போயிடுச்சு.
ஆனால் ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அடுத்த வருஷம் போடுவோம்ல அப்படின்னு கேட்குறானுங்க. போடுவோம்டா. அவ்வளோதாங்க சார். Sir, hi. Hi, sir. I have a question. As you are doing a small scale business in a large scale, sir, what are the performance or how you audit the sales to maintain it? சின்ன பிஸ்னஸ் பெரிய பிஸ்னஸ்னே கிடையாதுமா. சரி, ஆல் இப்போ எங்களுக்கு வந்து வி ஆர் அ ஃபண்டட் கம்பெனி. வி ஹாவ் ஆடிட்ஸ் எவ்ரி குவார்ட்டர் ஃப்ரம் த இன்வெஸ்டர் சைட், ஃப்ரம் ஆர் ஆடிட்டர் சைட் அஸ் வெல். ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா எங்களோட ரெவன்யூ நான் என்ன the amount of revenue that I do will only help me in getting funds. ஸோ அதனால் என்னோட ரெவன்யூஸ் எல்லாமே நான் ப்ராப்பராக அக்கௌண்ட் பண்ணணும். ஸோ இது எல்லாமே we have our own POS சாஃப்ட்வேர். நாங்களே எங்களோட டெவலப்டு ஓன் சிஸ்டம் இருக்குது. ஸோ எவ்ரி சேல் கெட்ஸ் ரெக்கார்டட் தேர். ஸோ அந்த ரெக்கார்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த கேஷ் எப்படி வருது, சிசிடிவி ஆடிட்ஸ் இருக்குது, ஃபீல்டு ஆடிட்டர்ஸ் இருக்காங்க, போயிட்டு எல்லா சேலையும் பஞ்ச் பண்ணுறாங்களா, எல்லா கேஷையும் கரெக்டாக டெபாசிட் பண்ணுறாங்களான்றதை பண்ணிகிட்ருக்காங்க. பட் அதையும் மீறி பில்ஃபரேஜ்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது. தெர் இஸ் சம் ஒன் ஹியர் ஆர் தேர் ஆல்வேஸ் ஸ்டீலிங். அது எவ்வளோ கண்ட்ரோல் பண்ணாலும் நடந்துட்டு தான் இருக்குது. பட் வி ஹவ் மினிமைஸ்ட் டு அ லார்ஜ் எக்ஸ்டென்ட். Thank you, sir. ஹலோ சார், நீங்கள் அந்த இதெல்லாம் வச்சுருந்தீங்கல்ல பிஃபோர் கம்மிங் டு சாய் கிங், அந்த 4-5 இதில் ஃப்ரான்ச்சைஸி இதெல்லாம் எடுத்துருந்தீங்கல்ல. ஸோ ஐ வாண்ட் நோ ஹவ் யூ எக்ஸிட்டட் இட் பிஃபோர் யூ ஸ்டார்டட் திஸ், பிகாஸ் தட் வாஸ் அன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஸோ நீங்கள் ஒரு ஷாப்புக்கும் ஒரு அரௌண்ட் 20 to 30 lakhs தேவைப்படுது. ஸோ அந்த எக்ஸிட் எப்படி மேனேஜ் பண்ணீங்க? க்ரீன் ட்ரெண்ட்ஸ், அந்த சலூன், சப்வேஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் ஹை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் சார். எல்லாமே 50-60 lakhs போயிடுச்சு. நாங்கள் ஃபஸ்ட் அவுட் 40 lakhs, அப்புறம் ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் எல்லாமே இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க. நாங்கள் சாக்கிங்ஸ் ஆரம்பிக்கும்போது நான் சொன்ன மாதிரி ஒன்றும் ப்ராஃபிட்ஸ்லாம் கிடையாது. நாங்கள் we are only profitable for the last 1.5 years for various reasons. எங்களுக்கு அதில் ஸ்டார்டிங்லேயே தெரியும் இந்த சாக்கிங்ஸ்லேருந்து வருமானத்தை எடுத்துலாம் குடும்பத்தை ஓட்ட முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வி நாட் எக்ஸிட்டட் சாக்கிங் மற்றதெல்லாம் முன்னாடி. பட் ஆனால் இட் வாஸ் ஆல்சோ கெட்டிங் டிஃபிகல்ட். நாங்கள் அத்தனை பிஸ்னஸையும் ரன் பண்ணிவிட்டு சாக்கிங்ஸையும் எங்களால் ரன் பண்ண முடியல. 5 outlet 6 outlet இருக்கும்போது வி வர் ஏபிள் டு. பட் ஆனால் ஒன்ஸ் வி ஸ்டார்டட் க்ரோயிங் வி நியூ தட் இட் வில் நாட் ஒர்க் அவுட். அதே மாதிரி ஃபண்டிங் உள்ளே வரும்போதும் இன்வெஸ்டர்ஸ் உள்ளே வரும்போதும் தே வில் ஆல்சோ நாட் பி ஹாப்பி டு லெட் யூ எக்ஸிக்யூட் ஸோ மெனி திங்ஸ். அவன் காசை போடுறான். ஸோ ஹி வாண்ட் யூ டு ஃபுல்லி அட்டென்ஷன் டு சாய் கிங்ஸ். அவன் அதை தான் கேட்டான், நீ இவ்வளோ பண்ணிட்டு இருக்கன்ற இது. அப்போ நாங்களுமே சொன்னோம் we are also not ready to continue both. ஏன்னா வந்து for the sake of time we were planning to exit that business. சொல்லிட்டு we gave them a road map. நாங்கள் இந்த க்ரீன் ட்ரெண்ட்ஸ், இந்த சலூன்ஸ், இந்த சப்வேஸ், இந்த எல்லாத்தையும் வந்து நாங்கள் பார்ட்டாக வி சோல்ட் இட் ஆஃப் ஒன் பை ஒன். மற்ற அந்த மெடிக்கல் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அந்த பிஸ்னஸ்லாம் தே ஸ்டில் ரன்னிங். இட் இஸ் எங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் அதில் இருக்க தவிர இப்போ வந்து எங்களோட அதில் டைரக்ட் இன்வால்மெண்ட் அதில் கிடையாது. ஃபினான்ஷியலாக வி ஆர் பார்ட்னர்ஸ் அண்ட் டைரக்டர்ஸ் தேர். ஸோ அதனால இட் இஸ் ஸ்டில் ரன்னிங். So, sir, you have you started the business, you have gone through many profits. Also, you have faced many losses. So, how you overcome that losses, sir? Actually, losses, when we were doing one outlet initially, 2 outlets initially, loss is not an option. சரிண்ணா, நான் வேலையை விட்டுட்டேன் ஒரு டைமில். அதுக்கப்புறம் பாலாஜி பார்ட்னரும் வேலையை விட்டுட்டு அப்புறம் லாஸை வச்சு எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது, லாஸ்ன்றது ஒரு ஆப்ஷனே கிடையாது இல்லையா. ஸோ வி ஹேவ் அந்த மாதம் வந்தால் தான் என் இஎம்ஐ கட்ட முடியும். ஸோ வி வேர் வெரி ஷுர் ஆஃப் ஹவு டு ரன் த பிஸ்னஸ். கரெக்டாக போதா, சீசனாலிட்டி இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சலூன் பிஸ்னஸில் ஆடி மாதத்தில் ஒன்றுமே நடக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி பிளானிங்லாம் பண்ணியிருந்தோம். அந்த மாதத்தில் ப்ராஃபிட் இருக்காது. ஸோ we know how to handle that month. டிசம்பர் மாதம், நவம்பர் மாதம்லாம் பீக்கில் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி மேனேஜ் பண்ணமே தவிர லாஸ் வாஸ் நாட் அன் ஆப்ஷன். பட் ஆனால் ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் மல்டிபிள் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்ட அப்புறம் ஆப்வியஸாக லேக் ஆஃப் ஃபோக்கஸ்ஸு இல்லைனா எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல
தப்பு நம்மளுக்கு மீறி தப்பு நடந்துறப்பலாம் லாஸ் வரும்போது we are always attentive about what is happening. 10 பிஸ்னஸ் இருக்குது, நம்ம பாட்டில் வீட்டில் போய் தூங்க முடியாது. நம்ம தான் 10 பிஸ்னஸையும் பார்த்து ஆகணுன்ற டைமில் இருக்கும்போது you have to keep strong processes, strong systems to get your reports. கரெக்டாக உங்களுக்கு டெய்லி ரிப்போர்ட் வரணும், வீக்லி ரிப்போர்ட் வரணும், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் வரும். ஸோ அதை வச்சு we were able to manage. லாஸ் வந்துட்டு அப்புறம்லாம் சமாளிக்கிற மாதிரி அந்த அளவுக்குலாம் கெப்பாசிட்டி இல்லை. Thank you, sir. The basic thing what I want to ask is, I think so you have given very clear picture regarding an entrepreneurship and all this. Now one thing what strikes me is, it's already a 7-year-old organization. Now suppose I just want to know, a multinational company comes and asks to you, will you join hands with us and can we start going to all the states? Do you say yes or no? எஸ். Yes. என்ன சார் டவுட்டு? No. Why I'm asking is, there are so many organizations where they feel that we have developed in such a height. Then suddenly someone is coming and saying that we'll fund you and we will start moving to all the states and all this. What they feel is we have reached a brand, we ourselves can go slowly and steadily. So that I have seen in some places where they think that we can go in a step-by-step process. But as you already have granted a brand name for you, that's what I was thinking, sir, whether you will be ready straight away to go to any extent or you will be thinking that we சார் have வந்து நீங்க ஆர்கானிக்கா க்ரோ பண்ண ஆசைப்படுவீங்களா இல்லாட்டி you want to invest? இட்ஸ் அபவுட் த மைண்ட் செட் தான் சார். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சரவண பவன்லாம் அப்படி தான் க்ரோ ஆனாங்க இல்லையா? ஒரு கடையை போட்டு லாபம் எடுத்து அடுத்த கடையை போட்டு yes. இட் டுக் தம் 20-25 years to build a brand. Okay. And we have to create that kind of a brand awareness in Chennai for a 7-year-old company. we were quite famous when we were 3.5 years old. So அதை கிரியேட் பண்ணணும், அந்த ஷார்ட் டைம்ல பண்ணணும்னா you cannot organically grow and create that. டைம் இருக்காது. ஆர்கானிக்காக பண்ணால் யூ ஹாவ் டு லூஸ் டைம். ஸோ நீங்கள் இப்போ நாங்கள் என்ன முடிவு பண்ணோம்னா, வேணாம், டைம் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தேன் ஹோல்டிங் த கம்பெனி. எங்களுக்கு நாங்களே வச்சுக்கிட்டு நாங்களே ஸ்லோவாக பண்ணுறதை விட வி தாட் இட் இஸ் பெட்டர் டு க்ரோ ஃபாஸ்டர், பிரிங் இன் பீப்புள் ஃப்ரம் அவுட் சைட். அதுதான். Another thing, you cannot be too attached and sentimental to the business. It will not work. இப்போ நான் 55 outlets தான் இருக்கேன். It's a huge company. For our status itself, நான் ரன் பண்ண பிஸ்னஸ்க்கே இதுவே பெருசு தான் எங்களோட கெப்பாசிட்டிக்கு. பட் த பிஸ்னஸ் ஹேஸ் த பொட்டென்ஷியல், த ப்ராடக்ட் ஹேஸ் த பொட்டென்ஷியல். இது வேறு ஏதோ ப்ராடக்ட்னா நம்ம ஊரில் விற்கிற மட்டும் ப்ராடக்ட்னா ஸ்கோப் இல்லை. டீ கேன் கோ நேஷ்னல், டீ கேன் கோ இன்டர்நேஷ்னல். ஸோ அந்த ஆப்ஷன்லாம் இருக்குது நம்மளுக்கு தெரியும் போது ஆர்கானிக்காக தான் நான் க்ரோ பண்ணுவேன்னு சொல்கிறதே ரைட் மைண்ட் செட் இல்லை. இஃப் இட் இஸ் அ ஃபேமிலி ஓன்டு பிஸ்னஸ் மாதிரி இருக்கோம்னா நம்ம ஸ்லோவாக போகலாம். I think it will for a brand like Chai King, it will only be better if there are investors from outside, and we take that and go bigger. அதுதான் ரைட்டான ரூட்டுமே. I will lose my stake, meaning we have majority now, but ஆனால் போக போக அது கம்மியாகும். பட் doesn't matter, the brand will grow. எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் Chai Kings நான் ஸ்டார்ட் பண்ணது தான். ஸோ I think அதை மாற்ற முடியாது. I think we'll have to let go of that attachment and try and grow the company. Very nice answer, sir. Sir, this is one more thing, and regarding milk procurement, normally you do it from Tamil Nadu, you go from various other places. So okay, we buy from Heritage. I don't know which is the Tamil Nadu company or an outside Tamil Nadu. Satyama theriyadu. Andhra, is it? Okay. Yeah, we buy from Heritage. There is another company called Arogya. We buy from Arogya as well. We shift between Arogya and Heritage purely based on pricing. Milk is one major ingredient for us. We cannot fool around with it. நிறைய பேர் கேட்பாங்க எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கன்ட்டு. சப்போர்ட் பண்ணுற பிஸ்னஸில் நம்ம இல்லை இல்லையா? We have to make sure that the end product is right. ஹெரிட்டேஜை பொறுத்தவரையும் ஃபார் ஹெரிட்டேஜ், even Avin for that matter, all of them are Nandiniன்னு ஒன்று இருக்காங்க. ஸோ all of them are kind of standardized products. இதில் அவங்களோட டெலிவரியில் இஷ்யூ இது ஒரு இத்தனை வருஷம் ஆயிடுச்சு. நாட் ஒன் டே we've had an issue.
பால் இன்னைக்கு வராதுன்னு வந்ததே கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி ஃபேக்டர்லாம் இருக்கனால வி கோ வித் அ பிகர் கம்பெனி. ஹெரிட்டேஜ் அண்ட் ஆரோக்கியா ஹேஸ் அக்ராஸ் ஸ்டேட்ஸ், தமிழ்நாடு, கர்நாடகா எல்லாம். ஸோ அதனால் அங்கே தான் பண்ணுறோம். அவ்வளோதான் சார். Right. And the last question is, sir, as you already told, sir asked you, why don't you come back? Why don't you come to B's and C cities? Because normally the pricing strategy what we have fixed is, I think so 30 is a very normal price. And when you're talking about C class, I think so everywhere now the purchasing power of individual has increased a lot. So why don't you have an idea to come dominate all the cities? Because normally people always think that from A class we'll go to B and finalize all this and then move to other states. Because Tamil Nadu has got a lot of potentials in everywhere. So A, B, C, we are not classifying. Okay. Everybody has the purchasing power is amazing. சேலம்லாம் நிறைய காசு வச்சுருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அங்கே போகிறதுன்னு சொன்னேன். அதுவும் அதே மாதிரி 5 ரூபா 10 ரூபாலாம் யாருமே பார்க்கறது இல்லை. yes sir, that is true. அதெல்லாம் யாருமே எந்த கேட்டகரியிலையுமே யாருமே பார்க்கறதில்ல, irrespective of their income group. Our idea of not coming to a tier 2 city is purely based on the number of outlets that we can do. திருச்சி வந்தால் நான் 4 தான் போட முடியும், 5 தான் போட முடியும். I go to Bangalore, I can do 100 stores. I go to Hyderabad, I can do 100 stores. That's the only reason. Lot of our customers, நிறைய பேர் வந்து எங்கள் ரெகுலர் கஸ்டமர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஊர்லேருந்து வந்தாங்க, ஃபஸ்ட்டு நான் சாய்கிங்ஸ் தான் கூட்டு வந்து காமிச்சேன். ஸோ தட் செட்டிங் இஸ் ஆல்ரெடி தேர். இப்போ நான் திருச்சிக்கு நாங்கள் வந்தோன்னா கொஞ்சம் பேருக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி. நாங்கள் சென்னை வந்தப்போ போயிருக்கேன், சென்னை போனப்போ பார்த்துருக்கேன், அந்த மாதிரி ஆல்ரெடி இருக்குது. நான் ஹைதராபாத் போனால் அப்படி இருக்காது. பட் irrespective of all that, அங்கே தான் பெரிய மார்க்கெட். we are only going there because of the bigger market. அதே மாதிரி எங்கிட்ட ஃபண்ட்ஸுமே we are very limited funds. ஸோ அதனால் will not be able to expand there and in tier 2 also. கண்டிப்பாக வந்து ஒரு முன்னாடி என்ன ஐடியா நாங்கள் கோயம்புத்தூர் பண்ணதுக்கு காரணமே அதுதான். we wanted to check if tier 2 will work for Chai Kings. சூப்பராக பண்ணுறோம் கோயம்புத்தூரில். கோயம்புத்தூர் ஒரு எந்த மெட்ரிக்லேயுமே இட் இஸ் நாட் லெஸர் தென் சென்னை. இட் இஸ் டூயிங் எக்ஸ்ட்ரீம்லி வெல். ஸோ அதனால் பியூர் டெசிஷன் டு கோ அவுட் சைட் இஸ் ஃபார் த ஸ்கேல், நாட் ஃபார் த ப்ரைசிங் ஆர் எனி அதர் ரீசன். Still, will Coimbatore take 20 shops? கோயம்புத்தூர் வில் நாட் டேக் 20 ஷாப்ஸ் சார். ஏன்னா இது எங்களுக்கு என்னென்னா, இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அங்கே வேல் அண்ட் காஃபின்னு இருக்காங்க, தே ஹேவ் 40 outlets. பேக்கரிஸ் நிறைய பேக்கரிஸ் இருக்காங்க, கேஆர் பேக்கர்ஸ் 60-70 outlets. எங்களோட மாடல் எப்படின்னா 50% ஆஃப் த ரெவன்யூ கம்ஸ் ஃப்ரம் ஆன்லைன், 50% ஃப்ரம் ஆஃப்லைன். இப்போ நான் வந்து ஒரு இடத்துல ஒரு கடையை போட்டேன்னா that shop will cover 6-7 kilometers in radius. ஸோ அதனால் நான் இன்னொரு கடை போட்டேன்னா it will kind of cannibalize the revenue. நானே எனக்கு என்னோட இந்த கடைக்கு வர்றது ஸ்ப்ளிட் ஆகும். ஸோ அதனால் எங்களோட ஸ்ட்ரக்சர் படி கோயம்புத்தூரில் டேக் அபவுட் 7-8-9 stores மேக்ஸிமம். திருச்சி இதெல்லாம் சார் 5-6 stores சொல்லிட்டு. That's the only reason, sir. Okay, sir. Right, thank you, sir. I should thank the management of Jnanam School of Business and actually the management of Blossom Public School for giving us an opportunity to be a part of this. Right, thank you, sir. உங்க சார் அவரு நான் கேட்க போற கேள்வி கை உங்க ஆளுங்க எங்க இருக்காங்க? கை இல்லை இப்போ ஐ லைக் த அப்ரோச் அண்ட் ஆல் த உங்கள் அப்ரோச் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நிறைய விஷயத்தில். ஐ வாண்ட் டு அகாடமிக் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் கேட்குறேன், காப்பி பண்ணணும் அப்படிங்கிறக்கா இல்லை. ஐ வாண்ட் டு நோ லைக் யூ வுட் ஹவ் தாட் மேபி ஹேண்ட்ஸ் ஆர் ஃபுல் இதில் இந்த இடத்துல ஒரு இப்போ எப்படி நீங்கள் மெட்ராஸ் காஃபி ஹவுஸ்க்கும் காஃபி டேக்கும் வந்து ஒரு கேப் கண்டுபிடிச்சிங்களோ, இஸ் தேர் சம்திங் தட் யூ ஹவ் சீன் இந்த மார்க்கெட்? ஒரு இன்சைட் ஏதாவது இருக்கா, ஒரு கேப் இருக்குது இந்த இதில் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு இருக்கா? நிறைய இருக்கு, சொல்ல மாட்டோம். சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். நான் நாளைக்கு போகல, ஒரு அப்ரோச்சுக்காக கேட்குறேன். வேற இல்லை இது நிறைய இருக்குது சார் மார்க்கெட்டில். இது எனக்கு வந்து சரி நாங்கள் நீங்களே இப்போ என்னோட இதில் கேட்டிங்கன்னா
எனக்கு அந்த நாலேஜ் ரொம்ப கம்மி. ஐ எம் மோர் அன் எக்ஸிக்யூஷன் கைண்ட் ஆஃப் அ பர்சன். எனக்கு அதுதான் கரெக்டாக வரும். நான் வந்து ஒரு லாஜிக்கல் அப்ரோச், இதை கரெக்டாக பண்ணுறது, அதுதான் எனக்கு நல்லா வரும். இந்த மாதிரி மார்க்கெட் அப்படியே பார்க்குறது, இந்த மாதிரி மேலோட்டமாக பார்க்குறதுலாம் பாலாஜி அவனோட காம்ப்ளிமெண்ட் ஈச் ஆமாம். ஸோ அவனோட ஸ்ட்ரென்த் அது. ஒரு விஷயம் சொன்னால் அப்படியே ஃபுல்லாக அப்படியே பிரித்து மேய்ஞ்சி சொல்லுவான். சரிங்களா? அவன் வந்து ஒரு இடத்துல உட்காந்து இதை பண்ண மாட்டான். அந்த மாதிரி ஆளவன். ஸோ அவன் நிறைய சொல்லுவான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு சவுத் இண்டியன் குவிக் சர்வீஸ் கஃபே கிடையாது. இங்கே போட்டால் பிச்சுக்கிட்டு போவோம், ஆனால் யாருமே போட மாட்டாங்க. அதில் நிறையா இஷ்யூஸ் இருக்குது. வந்து சங்கீதா, நீங்கள் சென்னை வந்துட்டீங்கன்னா சங்கீதா, சரவணபவன் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்லாம் பெரிய ரெஸ்டாரண்ட்ஸ், இவ்வளோ பெரிய ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கும். நீங்கள் பெங்களூர் போனீங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜ் அளவு தான் கடை இருக்கும். ஸோ அந்த மாடல் சென்னையில் கிடையாது. அது ஓடும். இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது சார். நம்மளுக்கு நாங்கள் இன்னும் என்ன வச்சுருக்கோன்னா, நெக்ஸ்ட் வெஞ்சர் வென்எவர் வி டூ, ரீட்டெயிலே பண்ணக்கூடாது. ரீட்டெயில் பண்ணக்கூடாதுன்னா இந்த மாதிரி கடை போட்டு அதை பண்ணக்கூடாதுன்னு வச்சுருக்கேன். ஏன்னா இட்ஸ் வெரி லிமிட்டிங் இல்லை சார். நான் வந்து இப்போ இன்னும் எனக்கு ரெவன்யூ நான் இவ்வளோ பண்ணுறேன். நாங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ரெவன்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணணுன்னா நான் ஒரு 20 லட்சம் போட்டு ஒரு கடையை போடணும் இல்லையா? அந்த ஆங்கிளில் போகக்கூடாதுன்னு வச்சுருக்கோம். வி வாண்ட் டு டூ அ ப்ராடக்ட் சம்திங் லைக் நைக்கா. நாங்கள் பண்ணுறப்போ இ-காமர்ஸ் போயிட்டு வேறு ஏதாவது வந்திருக்கலாம். ஸோ பட் வி வாண்ட் டு டூ சம்திங் லைக் தட். ஒரு ப்ராடக்ட்டோ ஒரு சர்வீஸோ பண்ணிவிட்டு இட் ஷுட் பி ஆக்சசிபிள் டு அ லார்ஜ் ஆடியன்ஸ். அந்த மாடலில் எதையாவது ஒன்று கிளிக் பண்ணும். எங்களுக்கு ஐடியா இல்லை இப்போ வரையும். தெர் லாட் ஆஃப் திங். ஏன்னா ஒன்றுமே இல்லை, ஒரு ஷேவிங் ரேசரை வச்சு ஒரு பிராண்டை போட்டு அதை பண்ணுறாங்க. எது வேணால் பண்ணலாம். அதுக்கு ஒரு கரெக்டான ப்ராடக்ட்டு, கரெக்டான டெக்னாலஜி, கரெக்டான ரீச் அவுட் மெக்கானிசம்லாம் போட்டு பண்ணணும் தான் நான் வச்சுருக்கேன். ஃபுல்லாக எங்களுக்கு வர ஐடியா எல்லாமே இந்த மாதிரி தான் வருது. இந்த சவுத் இந்தியன் கஃபே போடலாம், இந்த மாதிரி தான் வருது. ஆனால் வந்து அதை பண்ணக்கூடாதுன்னு வச்சுருக்கோம். பட் இது இன்னும் B2C B2Bன்னு போக இப்போ D2C, அதுதான் நாங்கள் that is what we have in mind உற்பத்திக்கு. பட் ஆனால் ஐ திங்க் we definitely have another 10 years in Sadique. நாங்கள் எப்படி எந்த மாடலில் நாங்கள் எக்ஸிட் ஆனாலுமே, நாங்கள் சும்மா சொல்கிறேன், கம்பெனியை விற்றாலும் சரி, இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்தாலும் சரி, எப்படி வந்தாலும் ஐ திங்க் another 10 years easily we have in Sadique. அதுக்கப்புறம் பண்ணும்போது நான் இப்படி பண்ணணும்னு மைண்டில் வச்சுருக்கோம். பட் ஆனால் தெர் லாட் ஆஃப் ஆப்ஷன் சார். ஒரு நான் சொன்ன மாதிரி தான், ஷேவிங் ரேசர் எடுத்தால் ஒரு ஜில்லட் மட்டும்தான் இருக்கும். இப்போது 4 பிராண்டு போட்டு 4 பேரும் பிச்சு விளாசுறாங்க. ஏன்னா அவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஆன்லைனில் மட்டும் போட்டால் போதும், அது பாட்டில் சேல் ஆகுது இல்லை? ஸோ அந்த மாதிரி மாடல் ஏதாவது பண்ணணும்னு தான் வி ஆர் திங்கிங். ராமேஸ்வரம் கஃபேன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று பெங்களூர். இது ராமேஸ்வரம் கஃபே வந்து சரி, அந்த இந்த சின்ன மாடலில் நிறைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் இருக்குது சார். வெளியே கஸ்டமருக்கு நல்லா இருக்கும். நீங்கள் வெளியே போய் சங்கீதாவில் போய் 100 ரூபா கொடுத்து நம்ம தோசை சாப்பிட்றதுக்கும் நம்ம அதே குவாலிட்டியை 50 ரூபா கொடுத்தா இங்கே தான் வருவாங்க, நோ டவுட். ஆனால் நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் நிற்குமா கடையிலன்னா அது நிற்காது. 50 ரூபாவில் கண்டிப்பாக நிற்காது. அதனால தான் அவன் 100 ரூபாவில் விற்கிறான். ஆனால் இது 50 ருபீஸில் ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும். அதுக்கான ஸ்கேல் வேணும். அதுக்கான மற்றதுலாம் நம்ம ப்ராசஸ் எல்லாம் கம்மி பண்ணணும். ப்ராசஸ்லாம் பெட்டர் பண்ணி ஆளுங்கள்லாம் கம்மி பண்ணணும், அதிகமாக உழைக்கணும். அதில் அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் எல்லாம் இருக்குது. அதனால் ராமேஸ்வரம் காஃபே இஸ் டூயிங் எக்ஸ்ட்ரீம்லி வெல். பெங்களூர் ஐ திங்க் தேர் ஹைதராபாத் couple, they started in Bangalore, Tamil name, it's a mix of everything. நல்லா பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சென்னையில் இப்போ வந்து உப்பா விஹார்னு ஒரே ஒரு கடை போட்டிருக்காங்க அண்ணா நகரில், சின்ன கடை. இதுதான் இந்த ஸ்டேஜில் பாதி தான் பிச்சுக்கிட்டு போகுது. ஸோ அந்த கான்செப்டுக்கு இப்போ லைஃப் இருக்குது கொஞ்சம். அந்த மாதிரி எல்லா இதுலேயுமே இருக்குது. சின்னதாக சேம் குவாலிட்டி பெட்டர் ப்ரைஸிங் கொடுத்தா யார் வேணான்னு சொல்ல போகிறா? Good afternoon. சொல்லுங்க I சார். have 2 questions for you. And as an employee, நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க. As an employer, as of now, எத்தனை பேருக்கு நீங்கள் ஜாப் கொடுத்துருக்கீங்க? And what is the average salary you are paying? எவ்வளோ பேர் சால் ஓகே கம்பெனி இஸ் அபவுட் 391 people strong சார் லாஸ்ட் மந்த் எண்டு. பட் ஆனால் நாங்கள் மற்ற அந்த மெடிக்கல் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அதுலலாம் சேர்த்து ஒரு 100+ இருப்பாங்க. சேல்ரி இஸ் டிஃப்ரெண்ட். நாங்கள் வந்து வி ஆர்கானிக்கலி க்ரோன். நாங்கள் வந்து நானும் பாலாஜியும் எங்கள் காரில் ஸ்டாக் டெலிவர் பண்ணியிருக்கோம். அந்த டைம்லேருந்து இப்போ வந்து ஒரு ஸ்டாக் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஒரு டீம் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி
இன்டர்னலாக க்ரோ ஆன பசங்க எல்லாமே என்னோட சப்ளை செயின் மேனேஜ் பண்ணுற பையன் வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ்புக்கில் மெசேஜ் அனுப்பிச்சு, நீங்கள் உங்கள் டீ கிளாஸ் ரொம்ப சூடாக இருக்குது, அதில் ஒரு ஹேண்டில் வைங்க அப்படின்னா. நீ ஆஃபீஸ்க்கு வான்னு அவனுக்கு கூப்பிட்டு வேலைக்கு எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ அந்த மாதிரி சேர்ந்து அவங்க தான். அவனுக்கு சப்ளை செயினுக்கு அவனுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது. அவன் ஃபுல்லாக கற்றுக்கிட்டு இங்கேயும் வந்தான். ஸோ அதனால் எங்களோட சேல்ரி அதெல்லாம் ஒரு பெஞ்ச் மார்க்காக இருக்க முடியாது. வி பே வெல் கம்பேர்ட் டு த இண்டஸ்ட்ரி. டெஃபினெட்லி நாட் ஹையர் தேன் த இண்டஸ்ட்ரி. அந்த கான்செப்ட்லாம் எங்களுக்கு கிடையாது. அதிகமாக காசை கொடுத்து பிடிச்சி வைக்கணுன்ற கான்செப்டே கிடையாது. இன்டர்னல் க்ரோத் இருக்குது, எல்லாருக்குமே க்ரோத் இருக்குது. உனக்கு தெரியுது தெரியல, யுவர் ஆட்டிடியூட், யுவர் இன்வால்மெண்ட், ஆல் ஆஃப் தட் மேட்டர்ஸ். அந்த ஆங்கிளில் தான் போகிறோம். இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் த கிச்சன் ஸ்டாஃப், ஆர் salary is very very decent. We give them a staff room. 4 பேருக்கு ஒரு ஸ்டாஃப் ரூம் கொடுத்துருவோம். டீசெண்டான அந்த மாதிரி ஸ்டாஃப் ரூம் யாருமே கொடுக்க மாட்டாங்க. தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த புல்லிங் ஃபேக்டர்னு கூட சொல்லலாம். இப்போ நாங்கள் போய் பசங்கள்கிட்ட போய் சொன்னால், நீ எங்கே இருக்க, நீ வந்து எங்கள் ஸ்டாஃப் ரூமை பாரு, அது ஒரு பாயிண்ட்டாக சொல்லுவான். அந்த பையன் போய் பார்த்துட்டு தான் சேருவான். ஏன்னா அவனுக்கு வந்து எந்த மாதிரி இடம் கொடுத்தாலும் போதுன்ற மைண்ட் செட்டில் இருந்தவன், ஆனால் அது நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ளாட் எடுத்து கொடுத்துருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் ஊரில் அவனோட வீடோட இது பெட்டராக இருக்கும். அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் கரெக்டாக பண்ணுறோம். அவங்களுக்கு ப்ராப்பர் யூனிஃபார்ம், ப்ராப்பர் பிஎஃப், இஎஸ்ஐன்னு ஒரு கான்செப்ட் நிறைய பேருக்கு தெரியாது. சென்னையில் கேகே நகரில் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது, இஎஸ்ஐ ஹாஸ்பிட்டல். அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் மாதிரி இருக்கும் அது. நாங்கள் அதை அமேசிங் ஹாஸ்பிட்டல், நாங்கள் அதை வீடியோ எடுத்து பசங்க போடுவோம். இங்கே உங்களுக்கு ஃப்ரீடா, இங்கே வேலை செஞ்சவனுக்கு இஎஸ்ஐ, இதெல்லாம் சொல்லி இந்த மாதிரி ஃபேக்டர்ஸ்லாம் தான் வி ஆர் கான்சன்ட்ரேட்டிங், நாட் அந்த சேலரி எங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்மி தான். நாங்கள் சொல்லுவோம், நாங்கள் டீ விற்கிறோம், டைமண்ட் விற்கல, அதனால் அதுக்கு தகுந்த சம்பளம் தான் கொடுக்க முடியும். Thank you. And the second question is, after some franchise tea shops have come in the town, நான் என்னுடைய ரெகுலர் டீ ஷாப்லேருந்து ஃப்ரான்ச்சைஸ்க்கு மாறிட்டேன். I regularly go to a particular brand now. 2 reasons. One is, it is readily available. போனால் உடனே கிடைச்சிருது. Second thing is the taste. Okay. And who decides the taste? In the food industry, எந்த காஃபியாக இருந்தாலும் or டீயாக இருந்தாலும், who decides the taste? டீ டேஸ்டர், காஃபி டேஸ்டர்னு ஒரு ப்ரொஃபஷன் இருக்குதா? டீ டேஸ்டர்ஸ்னே இருக்காங்க சார். ஆனால் அவங்கெல்லாம் என்ன சொல்கிறது, ஹை கிளாஸ் டீ, அந்த நம்ம நார்மல் டீ இல்லை. அதுவும் அந்த டீ பவுடரை, அந்த டீ லீவ்ஸையே டேஸ்ட் பண்ணுறாங்க. அது ஒரு ப்ரொஃபஷனே இருக்குது. அவங்க ஒரு நாள் ஃபுல்லாக அதை பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி அது இருக்குது. ப்ளஸ் நம்ம டீ எல்லாம் வெரி பர்சனல், வெரி ஒருத்தர் ஒரு ரீஜனுக்கும் ஒரு மாதிரி வேறு இல்லையா. ஸோ நாங்கள் எங்களோட மசாலா டீக்குன்னு ஒரு ஃப்ளேவர் இருக்குது. ஜிஞ்சர் டீ எங்களது கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். எங்களோட சுலைமானின்னு ஒரு வெரைட்டி இருக்குது, அது கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் நாங்கள் இது சில பேருக்கு பிடிக்கும், சில பேருக்கு பிடிக்காது கண்டிப்பாக இல்லையா. இப்போ எங்களோட மசாலா டீ லக்கிலி எங்களோட ஃபஸ்ட்டு கடை கீழ்பாக்கு, அது நிறைய நார்த் இந்தியன் கம்யூனிட்டி இருக்க இடம். அங்கே மசாலா டீ பிச்சுட்டு போவோம். அவங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சு. அவங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா அது போயிருக்காது, ஜிஞ்சர் டீ குடிச்சிருப்பாங்க. ஆனால் பிடிச்சிருச்சு. ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னா, ஒரு காமன் டேஸ்ட் பராட்டை எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக பிடிக்க வைக்க முடியாது. நாங்கள் ஒரு செட் பண்ணிட்ட அப்புறம் we are only making sure that it is not changed. அதை மாற்றாம தான் பார்க்குறோம். இப்போ எங்கள் டீ பிடிச்சி வரவும் வரதான் போகிறாங்க. நிறைய பேர் பிடிக்காமல் போகிறவங்க இருப்பாங்க. அந்த ரொம்ப காட்டாக இருக்கும், எனக்கு அந்த ஜிஞ்சர் டீ வேணான்னு சொல்கிறவங்க கண்டிப்பாக இருப்பாங்க. அவங்க சாய் கிங்ஸ்க்கு வரமாட்டாங்க. ஸோ ஆனால் அது நம்ம அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டை நம்ம தான் பண்ணோம். காட்டாக இருந்தால் பிடிக்குமா, கம்மியாக இருந்தால் பிடிக்குமான்ட்டு. we figured out, we speak to a lot of people. நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான், நம்ம ரொம்ப தாண்டிலாம் போக தேவையில்ல. மார்க்கெட் சர்வேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு மார்க்கெட்லலாம் கேட்க தேவையில்ல. நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸு, நம்ம எம்ப்ளாயீஸ், இவங்களை கேட்டாலே சொல்லிடுவாங்க இது நல்லா இருக்குது, நல்லா இல்லைன்ட்டு. எல்லாத்தையும் ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் நம்ம எடுத்துகிட்டு 5 பேர் ஓகே சொல்லியிருக்கான், 5 பேர் நோ சொல்லியிருக்கான்ற அந்த ஆங்கிள்லாம் ஒர்க் அவுட்டே ஆகாது. யார் என்ன சொல்கிறாங்க, அந்த கட் ஃபீலோடு தான் அதை பண்ணுறோம். ரைட்டோ ராங்கோ, மேபி an MNC would go by a complete process, டிக் பண்ணி போவான். But we go with our gut, with what the feedback we get from close family, friends. Thank you so much. Thank you, sir. Yeah. Think we 2 more questions. Fine, sir. எனக்கு 5 மணிக்கு தான் ட்ரெயின், அதனால எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. சார், ஒரு எம்ப்ளாயிக்கு எந்த அளவு சப்போர்ட் பண்ணலாம்? இப்போ ஒரு எம்ப்ளாயிக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறோம், ஒரு ஃபினான்ஷியலாக ஹெல்ப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, அடுத்த எம்ப்ளாயிக்கும் நம்ம அந்த சுச்சுவேஷனில் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இது வருது. பட் ஒரு எம்ப்ளாயியை எப்போ நம்ம டெர்மினேட்
இந்த சுச்சுவேஷன் வந்தால் நம்ம டெர்மினேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி. டெர்மினேஷன் எங்கள் 2-3 ரீசன் வச்சுருக்கோம் நாங்கள் சாய்கிங்ஸில். ஒன்று, திருடுனா, ₹1 சரி, ₹100 சரி, ₹1000 திருடுனா அமுச்சிடுவோம். குடிச்சிட்டு வேலைக்கு வந்தால் அமுச்சிடுவோம். விமன் கிட்ட மிஸ்பிஹேவ் பண்ணால் அமுச்சிடுவோம். இந்த 3த்தெலாம் டெர்மினேட் பண்ணியிருக்கோம். இதுக்கெலாம் வந்து எக்ஸ்கியூஸு, வார்னிங்லாம் கிடையாது. ஒரு இதில் வார்ன் பண்ணி விடுற எண்ணமே கிடையாது. மற்ற எது பண்ணாலும் வார்ன் பண்ணி விட்டுருவோம். லேட்டாக வர்றது, கண்டினியூஸாக லீவ் போகிறது, இதெல்லாம் வார்னிங் கொடுத்து ஃபஸ்ட்டு வர்பல் வார்னிங், ரிட்டர்ன் வார்னிங், அப்புறம் டெர்மினேஷன் போகும். ஆனால் டைரக்ட் டெர்மினேஷன் நாங்கள் வச்சுருக்க பாலிசி இந்த 3 விஷயம்தான். அப்பீலே கிடையாது. யாராக இருந்தாலும் அமுச்சிடுவோம், யோசிக்கவே மாட்டோம். சப்போர்ட்டிங் பண்ணி நாங்கள் வந்து ஆக்சுவலாக நம்ம சப்போர்ட் பண்ண அதான் சார், சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோன்னு வச்சுங்களேன், எங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. நாங்கள் வந்து இப்போ இருக்க 400 பேர் 391 இருந்தாலும் எங்களுக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த எம்ப்ளாயிஸ் எனக்கே தெரியும் எல்லாரும். ஏன்னா எங்கள் ஆஃபீஸில் இருந்தால் சேரும்போது என்னை பார்ப்பாங்க. எனக்கு அவங்க பேர் அளவுக்கு நான் ஓரளவுக்கு ஞாபகம் வச்சுருப்பேன். என்னோட பாலாஜிக்கு இன்னும் தெரியும், ஏன்னா இன்னும் ஆப்ரேஷன்ஸில் இருக்கனால. ஸோ யாருக்குமே நோ சொல்ல முடியாது. ஒருத்தர் கொடுத்துட்டு இன்னொருத்தருக்கு நோன்னுலாம் சொல்ல முடியாது. நம்ம கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோன்னா கேட்டுகிட்டே வேறு இருப்பாங்க. அதுவும் நம்ம கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் நம்மளோட ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் ஒன்று இருக்குது. நான் வந்து 400 பேருக்கு ஆளுக்கு ஒரு அங்கே ஒரு 50,000 1,00,000 அப்படி கொடுத்து வச்சோன்னா என் புக்ஸில் ஒரு லோன்ஸ்னு நானே வந்து லோனை வாங்கி தான் பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுறேன். நான் வந்து இங்கே ஒரு ஃப்ரீ லோன் கொடுக்க முடியாது இல்லையா? ஸோ இந்த ஃபேக்டர்லாம் வச்சு கொஞ்சம் ஹார்ட் கால் தான் எடுக்கணும். சப்போர்ட்டுன்னு என்ன பண்ணுறோன்னா மெடிக்கல் எமர்ஜென்சினா இஎஸ்ஐ ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது, போகலாம். ஃபேமிலி வரையும் இருக்குது. அதை மீறி ஏதாவது வீட்டில் க்ளோஸ் ஃபேமிலி, இப்போ சில மேனேஜர்ஸு கொஞ்சம் 20,000 மேலே சேலரி போனாலே இஎஸ்ஐ கிடையாது. ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் ஃபேமிலியில் எதாவது ஆகிடுச்சு எமர்ஜென்சினா அவங்களுக்கு மட்டும் ஓரளவு தான் கொடுப்போம், ரொம்பலாம் கொடுக்க மாட்டோம். 5 லட்சம் ஆப்ரேஷனாக நம்ம 5 லட்சம் கொடுக்க முடியாது. நம்மளால் முடிஞ்சது ஏதோ கம்பெனிலையும் கொடுப்போம். அட்வான்ஸாக தான் கொடுப்போம், ஃப்ரீயாலாம் கிடையாது. அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டு 5 மாதத்தில் பிடிக்கிறதோ இல்லை 10 மாதத்தில் பிடிக்கிறதோ பிடிச்சிப்போம். மற்றபடி என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோன்னா, இந்த போன மாதம் வரை என்ன பண்ணியிருந்தோன்னா, மந்த் எண்டில் என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லா எம்ப்ளாயிஸையும் சேலரி அட்வான்ஸ் கேட்பாங்க. ரொம்பலாம் இல்லை, 500 1000 தான். சம்பளமே 12,000 13,000 தான். 500 1000 கொடு, 1000 ரூபா கொடுன்னு கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க. நாங்களும் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம். இது காலப்போக்கில் சிஸ்டம் அப்யூஸ் தான் பண்ணுறான். அவன் ஜாலியாக பண்ணுறான். அந்த 500 ரூபா வாங்கி என்ன பண்ணுறான், அவனுக்கு ஒரு கெட்ட பழக்கம் இருக்குது, எதையாக தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கான். ஒன்றும் பெருசாக வந்து அதை நம்பிலாம் இல்லை. என்ன பண்ணோம், அதையும் நாங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம். நாங்கள் நிமிஷம் பயங்கர எம்ப்ளாயி டிசாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வரும்ட்டு. அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, க்ளீனாக சொல்லிட்டோம். 2 months உங்களுக்கு சேலரி அட்வான்ஸை ஸ்டாப் பண்ணிவிடுவோம். நீ சாப்பாட்டு காசு இல்லை, எனக்கு வந்து செலவு காசு இல்லைன்னு கேட்டால் தரமாட்டோம். உனக்கு இந்த மாதிரி மெடிக்கல் எமர்ஜென்சிஸு, இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது உனக்கு ஏதாவது ப்ரூஃப் இருக்கா மாதிரி உனக்கு ஏதாவது ஒரு ரிக்குவயர்மெண்ட் இருந்தால் தான் தர முடியும்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம். சர்ப்ரைசிங்லி ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டும் இல்லை, ஒரு டிஸாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். ஏன்னா அவன் சிஸ்டம் அப்யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருந்தான். அதனால அவனுக்கு வந்து உஷாராயிட்டாங்கடா அப்படின்னு விட்டானே தவிர, அதனால நம்ம என்ன பண்ணுறோன்றதை நம்ம கரெக்டாக எதுக்காக பண்ணுறோன்னு யோசிச்சு நீங்கள் முன்னாடியே கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா சரியாடா. நாங்கள் வந்து இப்போது ஸ்டாப் பண்ணதோட எல்லா ஒரு ஆஃபீஸ்லேயும் சொல்லிட்டோம், அவுட்லெட்டில் 300 பேர் இருக்கான், யாருக்குமே கொடுக்கறதில்ல, ஆஃபீஸில் இருக்கவங்களும் கேட்காதீங்கன்னு சொல்லிட்டோம். ஆஃபீஸில் வந்து கொஞ்சம் ஹவுஸ் கீப்பிங் இருக்காங்க, 2-3 கொஞ்சம் இந்த எலக்ட்ரிஷியன்லாம், அவங்களாம் வந்து அட்வான்ஸ் கேட்டுகிட்டே கேட்பாங்க. 2 மாதத்தில் பிடிச்சிக்க சொல்லுவாங்க, இல்லை சம்பளம் வந்தோன்னு பிடிச்சிக்க சொல்லுவாங்க. எங்களுக்கு ஒரு வழியில் அவுட்லெட் இருக்க பசங்கள்லாம் அமைதியாயிட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களாம் யாரும் கேட்கல, சரி சொல்லிட்டானுங்க முன்னாடியே, தரமாட்டாங்க, கேட்டாலும் வேஸ்ட்டுன்னு சும்மா ட்ரை பண்ணுவாங்க, இல்லைன்னு சொன்னால் முடிஞ்சிருச்சு. இந்த ஆஃபீஸில் இருக்க பசங்கள்லாம், இந்த ஹவுஸ் கீப்பிங்லாம் அவங்க எல்லாருக்கும் எங்களை தெரியும் இல்லை, எங்களுக்கு டைரெக்டாக டெய்லி எங்களை பார்க்குறாங்க, எங்கள் ரூமுக்கு வராங்க போகிறாங்க. நோ சொன்னால் கேட்கவே இல்லை சார் எனக்கு இந்த மாதம் மட்டும் கொடுங்க அப்படி கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க. எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது நோ சொல்கிறதுக்கு. சரி முடிவு பண்ணிட்டோம், நோ தான் அப்படின்னு சொல்லி விட்டோன்னே அவங்களும் விட்டுட்டாங்க. சரி, சிஸ்டம் அப்யூஸ் தான் பண்ணுவாங்க. நம்ம ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்தா அது ஒழுங்காக யாரும் நியாயமாக யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அது கொஞ்சம் பேர் எக்ஸ்ட்ராவாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. கரெக்டாக சிஸ்டம் போட்டு ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியது தான். எங்களில் 7ஆம் தேதி சேல்ரி, ஆனால் சில பேருக்கு இஎம்ஐ வந்து 2ஆம் தேதி இருக்கும், 5ஆம் தேதி இருக்கும். என்னோடய இஎம்ஐயே 7ஆம் தேதி. என்ன இப்போ நாங்கள் அட்வான்ஸ் எடுப்போம் முன்னாடியே, 2 நாள் முன்னாடி எங்கள் சேலரியை. எங்களை பார்த்து ஃபினான்ஸில் இருக்கவங்க எடுக்கிறான், ஃபினான்ஸில் இருக்க எடுக்கிற பார்த்து எல்லாம் எடுக்கிறோம். முதல்ல நம்ம எடுக்கிறத இவன்ட்ட சொன்னேன், நம்ம 2 பேர் எடுக்கிறத நிப்பாட்டணும். அப்படியே பார்த்தான் இவன்,
சரி எடுக்கலாம் நிப்பாட்டி சார் ஒரு 2 மாதம் பிளான் பண்ணிக்கலாம். ஒன்றும் அப்படி ஒன்றும் யார்ட்டையும் ஃபினான்ஸ் ப்ராப்ளம்லாம் இல்லையா. அடுத்த மாதத்துலேருந்து உங்களுக்கு சேலரி 7 தான் வரும், நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கிங்கன்னா எல்லாரும் பிளான் பண்ணிட்டாங்க. கொஞ்சம் சொல்கிறத கொஞ்சம் கரெக்டாக சொல்லிட்டு நம்ம கரெக்டாக ஒரு பிளானோட சொல்லிட்டோம் எதுக்கு பண்ணுறோன்னா அந்த ப்ராப்ளம் கூட வராது, டிஃபிகல்ட்டி இல்லாமல் மேனேஜ் பண்ணிடலாம். 10 o'clock வர வைக்கணும்னா நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா நாங்கள் போக ஆரம்பிச்சிட்டோம் 10 மணிக்கு. நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா எனக்கு வந்து டைம் கிடையாதுன்னா நான் வந்து 11:30 மணி 12 மணிக்கு போவேன். நான் 10:30 11 மணி வரையும் ஆஃபீஸில் தான் கிடப்பேன். சரிங்களா. அவங்கெல்லாம் 6 மணிக்கு டான்னு போயிடுவாங்க. ஆனால் வந்து நம்மளே லேட்டாக தானே வரோம். நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அதே தான் இதெல்லாம் ஏப்ரல்லேருந்து பண்ண இந்த 3.0 பண்ண மேட்ரு. 10 மணிக்கு டான்னு நானும் பாலாஜியும் ஆஃபீஸ் வந்துடும். எல்லாரும் வந்துட்டாங்க, ஒருத்தர் லேட்டாக வர மாட்டாங்க. அதாவது 10:05 10:06 வந்துட்டு கூட ஃபீல் கூட பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா அவன் 11 மணிக்கு வரான், நான் 10:05க்கு வந்துடுறேனேன்னு ஜாலியாக இருந்தவங்கலாம் கூட 9:55க்கெலாம் உள்ளே வந்துடுறாங்க. எங்களுக்கு ரொம்ப கம்மி டைமிங்ஸ், 10 to 6 தான். சாட்டர்டே ஆஃப் டே 10 to 2 தான். இவ்வளோ கம்மியாக கொடுத்தாலும் அந்த 1/2 hour 1 hour இஷ்டத்துக்கு வந்துட்டு இருந்தாங்க. நாங்கள் எப்போ ஒழுங்காக வர ஆரம்பித்தோமோ கரெக்டாக நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், அட்டெண்டன்ஸ் எல்லாம் சைன் பண்ண மாட்டோம். நாங்கள் பெரிய ஓனர்னு நினைப்போம். அதனால் நாங்கள் பாட்டில் உள்ளே போவோம். நாங்கள் வந்து கரெக்டாக டைமை போட்டு நாங்களும் சைன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். எல்லாரும் வராங்க. எல்லாம் ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை. இது நம்ம பண்ணாமல் அவங்கள பண்ண சொன்னால் எப்படி? ஸ்டாஃப் மீட்டிங்லாம் பண்ணி தாங்க அவனும். இப்போ என்னோட ரிப்போர்ட்டிஸ் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் ஆஃபீஸில் அந்த மாதிரி இருக்கனால நான் ஸ்டாஃப் மீட்டிங்காக நான் பண்ணுறதில்ல. ஆஃபீஸ் ஒரு மீட்டிங் வைப்போம் மந்த்லி. பட் ஆனால் பீரியாடிக்காக பாலாஜிலாம் பார்த்தீங்கன்னா பீரியாடிக்காக எக்ஸல் பேப்பர் வச்சு தான் உட்காந்துட்டு இருப்பான். எவ்ரி 2 weeks ஒரு மீட்டிங்கு, அந்த ரிவ்யூ மீட்டிங்கு அதை பண்ணி தான் ஆகணும். எல்லா பிஸ்னஸ்க்கும் பண்ணி தான் ஆகணும். இந்த ட்ரிப்புக்குலாம் நாங்கள் கூட்டு போக மாட்டோம். அவங்க சும்மா நம்மக்கிட்ட நம்ம கம்பெனி காசில் ஒரு ட்ரிப் போகலாம் தான் பார்ப்பாங்க. அதெல்லாம் சரி வராது நம்மளோட பிஸ்னஸ்க்குன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் போகிறதில்ல. தேங்க்யூ. அப்படியா இருக்க சொட்டெல்லாம் ஆயிடுச்சு. என்ன நீங்க அவரை பாருங்க. தேங்க்யூ. சீரியஸ்னஸ்லாம் கிடையாது சார். சீரியஸ்னஸ்லாம் என்ன சார் இருக்கு? நம்ம ஐ திங்க் என்ன சொல்ல நம்ம சவுத் இந்தியன் மென்டாலிட்டி அதானே சார். நம்ம பந்தா பண்ணா நம்ம ஜனங்களே நம்ம ஒதுக்கி வச்சிருவாங்க. இவ்வளோ திமிரு இவனுக்குன்ட்டு ஸ்டார்டிங்லேருந்தே அப்படியே ஆயிடுச்சு, பழக்கம் ஆயிடுச்சு. குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். கிரேட் நாலேஜ் ஷேரிங் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேரிங் சார். தேங்க்யூ. ஸோ இப்போ ஹவு டு யூ ஜகிள் பிட்வீன் உங்களோட ப்ரொஃபஷன், உங்களுடைய ஃபேமிலி அண்ட் உங்களோட ஹெல்த், இது மூணையும் வந்துட்டு இன்ஸ்பைட் ஆஃப் யுவர் பிஸி ஸ்கெடியூல் ஹவு டு யூ மேனேஜ்? ஐ திங்க் ஹி ஃபீல்ஸ் யூ லுக் ஃபிட். இல்லை ஆமாம், கொஞ்சம் நடுவில் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஆனால் ஹெல்த்து தான் சரி. ஃபேமிலி அண்ட் பர்சனல் அண்ட் அஃபிஷியல் லைஃப்னு ஸ்ப்ளிட் பண்ணிலாம் பார்க்கறது இல்லை. இது அது செட் ஆகாது. நான் வந்து 9 o'clock ஆகிடுச்சு, இதுக்கு மேலே நான் ஆஃபீஸ் கால் எடுக்க மாட்டேன். அந்த சுவிட்ச் ஆஃப்லாம் நம்ம ஆகவே முடியாது. அதெல்லாம் யாராவது பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா அது கரெக்டாக தப்பான்னு எனக்கு தெரியல. அந்த மாதிரி ஸ்விட்சிங் ஆஃப் பிரச்சனையே கிடையாது. நம்ம நீ வெக்கேஷன் போனால் கூட நான் மெயில் செக் பண்ணிட்டு தான் இருப்பேன், லேப்டாப் எடுத்துகிட்டு தான் போவேன். அது ரைட்டு தப்புன்னெலாம் கிடையாது. அதை பண்ணாமல் இருக்கிறது சில பேருக்கு ஹாப்பியாக இருக்கும். எனக்கு வந்து அது பண்ணால் தான் நிம்மதியாக இருக்கும். நம்ம மெயிலை ஓப்பன் பண்ணி என்ன மெயில் வந்திருக்கு, எங்கள் வந்து அஃபிஷியலாக வி யூஸ் டெலகிராம் ஃபார் சேட்டு, அதை ஓப்பன் பண்ணி எதாவது வந்திருக்கா. ஸோ அது பண்ணால் தான் எங்களுக்கு நிம்மதி இருக்கும். பாலாஜியும் சிமிலர் கைண்ட் ஆஃப் ப்ரொஃபைல் தான். ஸோ அதனால் அதை நாங்கள் பண்ணுறதுனால இந்த பர்சனல் அஃபிஷியல் ஜக்லிங் அந்த பிரச்சனைலாம் கிடையவே கிடையாது. எனக்கு தெரியும் என் ஃபேமிலி வந்து வெளியே சாப்பிட்றது தான் என் பையனுக்கும் ஒய்ஃபுக்கும் ஃபுல் டைம் வேலை. அதனால் வந்து அவங்கள வந்து நான் அது மட்டும் மேனேஜ் பண்ணணும். அவங்களுக்கு எங்கெங்கே போகணுன்னு எனக்கு தெரியும். என்னோடய ஷிஃப்ட் என்னோடய ஷெடியூலில் நான் எங்கே போகிறேன். எனக்கு 6 மணிக்கு மேலே வேலை கிடையாது ஆஃபீஸில். நானும் வெளியே எங்கேயாவது சுற்றிட்டு தான் இருப்பேன். ஸோ அதுக்கு பதில் அதை மட்டும் நான் கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணிட்டா ஃபர்ஸ்ட் அது சாப்பாடு கூட்டு போனோம். ஒரு படம் வந்தால் ரிலீஸ் மாவீரன் நீங்கள் வந்துட்டு எல்லாம் நைட்டு போயிருப்போம் படம். அதுக்கப்புறம் ஒரு வெக்கேஷன், லோக்கல் வெக்கேஷன் 6 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை, வெளியே ஒரு இன்டர்நேஷனல் ட்ரிப்பு 1 வருஷத்துக்கு ஒரு 2 வருஷத்துக்கு.
இதெல்லாம் கரெக்டாக பிளான் பண்ணிவிட்டு அது பிரச்சனை இல்லை, உங்களுக்கு தொல்லை பண்ண மாட்டாங்க. ஹெல்த்து தான் பிரச்சனை. அது வந்து நான் டயபெட்டிக்கு, ஆனால் டீயை இஷ்டத்துக்கு குடிக்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயம் மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். அப்பப்போ வருவோம், திடீர்னு 6 மாதம் பயங்கரமாக இருப்போம், திரும்ப அப்படியே 6 மாதம் விட்டுருவோம் எல்லாத்தையும். அது என்ன பண்ணுன்னு தெரியல. அவ்வளோதான். Very good afternoon, sir. Yeah. This is Manas from Standard 12 Blossom Public School. So, a lot of industries and service sector enterprises had a great impact during the COVID time. How did you manage during that time, and did you follow any strategies or policies during that time? Where are you from? Blossom School. Blossom. Tanjavur. From Tanjavur. Yes. Your accent and all is completely different. Thank you. Doesn't sound like Tanjavur. He doesn't love that. Thank you, sir. Which class? 12th. 12th, okay. COVID was kind of, I think, the biggest disaster for us. Naanga vandu, we have not seen anything like that. We have not seen an entire life, we have not seen an epidemic. So, in terms of COVID ஹிட்டுன்னு பார்த்தா எல்லா ஆங்கிள்லையுமே ஹிட்டு. பிஸ்னஸ் இல்லை, கடையெல்லாம் மூடிட்டோம். பிஸ்னஸ் இல்லை, பிஸ்னஸ் வருமா வராதான்னு ஒரு டவுட் வேறு எல்லாருக்கும். இஃப் யூ ரிமெம்பர், ஒரு எங்கே பார்த்தாலும் கிளப் ஹவுஸ், ஜூம், எங்கே போனாலும் யாராவது ஒருத்தர் இதாக சொல்லிட்டு இருக்காங்க, இனிமேல் ரீட்டெயிலே இருக்காது, எல்லாம் ஆன்லைன் ஆகிடும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒருத்தர் அவங்களோட சொல்லிட்டு இருக்காங்க. நம்ம கடையை போட்டு உட்காந்துருக்கோம், 50 கடையை போட்டிருக்கோம், என்ன திறப்பாங்களா திறக்க மாட்டாங்களா, இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன்லாம் இருக்குது. இன்னொரு சைடில் எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாம் ஊருக்கு போக முடியல, எல்லாம் நார்த் இந்தியன்ஸ் எல்லாம் ஊருக்கு போக முடியல. கொஞ்சம் லோக்கல் ஸ்டாஃப் எல்லாம் ஊருக்கு எஸ்கேப் ஆயிட்டாங்க. இந்த சேலம், திருச்சி அந்த மாதிரி பசங்கள்லாம் ஊருக்கு ஓடி வந்துட்டாங்க. அசாம் பசங்களால் போக முடியல, அவங்க இருக்காங்க, அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கணும், சாப்பாடு கொடுக்கணும், கம்பெனியில் காசு இல்லை. இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் எல்லாம் இருந்தது. அதெல்லாம் சரி பண்ணிட்டோம். அதெல்லாம் வந்து நாங்கள் ஒரு ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணல, எங்களுக்கு கொஞ்சம் கேஷ் இருந்தது. சேலரி வந்து ஃபுல் சேலரிலாம் பே பண்ணலை, அவங்களுக்கு வந்து ஹாஃப் சேலரிஸ் பே பண்ணோம், அவங்களுக்கு ஃபுட்டெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி அதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணோம். பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா ஒன்று, இவங்களை கடைக்கு வர வைக்கலாமா, வந்து இவனுங்களுக்கு எதாவது கோவிட் வந்து எதாவது ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது, அது ஒன்றும் பண்ண முடியல. அவனுங்களை வர சொல்லிட்டு நம்ம வீட்டில் உட்கார முடியல, நாங்கள் கடைக்கு போக வேண்டியதாக இருந்தது. நாங்கள் போயிட்டு நானும் பாலாஜியும் ஃபுல்லாக மாஸ்க்கை போட்டுகிட்டே சுற்றுவோம். என் பிரதர் வந்து சாய்க்கிங்ஸில் தான் இருக்கான். அவன் வந்து ஒரு வழியில் அவன் கடையில் நிற்பான். நான் 4 to 7 தான் ஸ்விக்கி ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப கூட்டம் வரும், ஃபுல் ஸ்விக்கி பசங்க வருவாங்க. நானும் பாலாஜியும் அவனை திட்டுவோம், டேய் மாஸ்க் போடுறா, கோவிட். அவன் கொஞ்சம் ஒபீஸாக வேறு இருப்பான், கோவிட் வந்துட போதுறான்னு சொல்லிட்டு அவனை திட்டிகிட்டே இருப்போம். அவனுக்கு வரல, எங்கள் 2 பேருக்கும் வந்துருச்சு. அவன் திட்டுவான், ஒழுங்காக இருங்கடா, எங்கடா போகிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ அந்த கோவிட் வந்துருமா, எம்ப்ளாயீஸ் கோவிட் வந்துருமா, இல்லை நமக்கு வந்துருமா, அந்த பயம். ப்ளஸ் இந்த இண்டஸ்ட்ரி என்ன ஆக போகுது, திரும்ப வருமா வராதமா ஒரு கன்ஃபியூஷன். அது மட்டும்தான் ப்ராப்ளமாக இருந்தார. மற்றபடி we were able to quickly solve the other problems. நம்ம கேஷ் இஷ்யூவை சரி பண்ணிட்டோம். இந்த 24 hours 12 hours கடையிலேருந்து 3 hours 4 hours ரன் பண்ணதுக்கெல்லாம் லேண்ட்லார்ட்ஸ் கிட்ட ரெண்டல் ரிடக்ஷன் வாங்கினது, அது எல்லாமே அந்த மாதிரி ஃபினான்ஷியல் சைடில் எல்லாம் சார்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் குயிக்காக ஒரு மாதத்தில். செகண்ட் வேவ், தேர்ட் வேவ்லாம் வந்தப்போ we were ரெடி. எங்களுக்கு தெரியும் என்ன ஆகும்னு சொல்லிட்டுன்ற மாதிரி ரெடியாக இருந்தோம். இந்த 2 இஷ்யூ தான் எங்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. திரும்ப வருமா வராதா, யாருக்காவது கோவிட் இருந்தால் என்ன பண்ணுறது. ஃபஸ்ட்டு வேவில் ஓரளவுக்கு தப்பிச்சிட்டோம். செகண்ட் வேவில் எங்களுக்கு கொஞ்சம் நிறைய தெரிஞ்ச சர்க்கிளில் நிறைய டெத்து, எல்லாருக்குமே ஆப்வியஸாக எல்லாருமே பயந்துட்டாங்க. ஆனால் எல்லாருக்கும் வேலைக்கு வராமல் என்ன வேலை இருக்குது, அதனால் வேலைக்கும் எல்லாம் வராங்க, நாங்களும் போகிறோம், எல்லாம் ஸ்விக்கி பசங்க வராங்க. ஆனால் அந்த பீரியடும் பயமாக இருந்தது. மற்றபடி ஐ திங்க் தட் ஆல்சோ ஹெல்ப்ட் அஸ் இன் அ வே டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பிஸ்னஸ் பெட்டர். நிறைய கான்ஃபிடன்ஸ். நாங்கள் ஒரு 2 hours கடை திறப்போம், கிளாஸில் கொடுப்போம். கோவிட் டைமில் கிளாஸில் டீ கொடுக்குறோன்னா ஒரு கஸ்டமர் வந்து குடிக்கிறான்னா அவனுக்கு அவ்வளோ நம்பிக்கை இருக்கு, கடையில் ஒழுங்காக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. ஸோ ஆல் ஆஃப் தட் கைண்ட் ஆஃப் கேவ் கான்ஃபிடன்ஸ் ஆஸ் வெல். சரி, ஓகே, இது திரும்ப சரியாயிடும்னு சொல்லிட்டு. பயம் மட்டும் கொஞ்ச நாள் இருந்தது. தென் எவ்ரிதிங் வாஸ் ஆல் ரைட். வெரி குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். நீங்கள் ஊர் எல்லா இடத்துலையும் 10 rupees டீ விற்கும்போது எப்படி உங்களால் துணிச்சலாக ஒரு 30 rupees 20 rupees போட முடிஞ்சிச்சு? ஒன்று. இன்னொன்று, நார்த் இண்டியன் ஒர்க்கர்ஸை வச்சுருக்கும் போது எனிபடி நோஸ் ஹிந்தி. 2. நீங்கள் 50 outlets வச்சுருக்கோங்கிறீங்க. இஃப் த அவுட்லெட்ஸ் ஆர் கெட்டிங் எ பிரேக் ஈவன் வரலைன்னா
வாட் யூ டிசைட்? ஓகே, இல்லை டீ வந்து நாங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது 8 ரூபாய் இருந்தது டீ. நாங்கள் வந்து 20 ஸ்டார்ட் பண்ணோம். கான்ஷியஸாக தான் பண்ணோம். நாங்கள் இப்போ நீங்கள் சென்னையில் டீ குடிச்சிருக்கீங்களான்னு தெரியல, சரிங்களா? மோஸ்ட் ஆஃப் த இடத்துல டீ நல்லா இருக்காது. டீ நல்லா இருக்காதுன்னா கொஞ்சம் சில இடத்துல தண்ணியாக இருக்கும், கன்சிஸ்டன்சி இருக்காது, அந்த இடம் நல்லா இருக்காது, லேடிஸ் போகவே முடியாது, பசங்க சுத்தமாக சின்ன பசங்க போகவே முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நம்ம ஒரு டீசெண்டான ஒரு ஆம்பியன்ஸில் கொடுத்தா என்ன ரேஞ்சில் கொடுத்தா வருவாங்கன்னு இருக்கும்போது தான் எனக்கும் பாலாஜிக்கும் ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன், 15 or 20 சொல்லிட்டு. 15 பண்ணியிருந்தால் எங்களால் பிரேக் ஈவனே பண்ணியிருக்க முடியும். ஏன்னா நான் வந்து இவ்வளோ பேர் எம்ப்ளாய் பண்ணுறேன், கடையை இவ்வளோ பெருசாக போடுறேன். ஸோ அதனால் 15 ஒர்க் அவுட்டே ஆகாதுன்றனால 20 எங்களுக்கு அப்போ ஒர்க் அவுட் ஆகலை. சரி, அட்லீஸ்ட் 20 ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி 20 ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். ஒரு கேம்பிள் தான். பட் ஆனால் நீங்கள் சார் சொன்ன மாதிரி அந்த 5 ரூபா 10 ரூபா யாரும் பெருசாக பார்க்கறது இல்லை. அந்த 20 ரூபாய்க்கு வேல்யூ இருந்ததுன்னா ஓகே தான். அந்த இப்போவும் வந்து ஐயோ நான் ஒரு நாளைக்கு 5 டீ குடிப்பேன், 30 ரூபா டீலாம் எனக்கு செட் ஆகாதுன்னு சொல்கிறவங்களும் இருக்காங்க. ஸோ அதனால மெஜாரிட்டி நம்மளுக்கு நம்ம பிஸ்னஸ் மாடலுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகிற அளவுக்கு கூட்டம் வருமானதை பார்த்து 20 தைரியமாக ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஹிந்தி, நார்த் இந்தியன் ஒர்க்கர்ஸ் ஹிந்தி பேசுவாங்க. இப்போ எங்ககிட்ட இருக்கிறதுல ஒரு 20-25 பேர் தமிழே பேசுவான் நல்லா. அத்தனை 2-3 வருஷமாக இருந்தாங்கன்னா தமிழ் பிக்கப் பண்ணிப்பாங்க. ஹார்ட் ஒர்க்கர்ஸு எங்களை பொறுத்தவரையும் நிறைய இஷ்யூஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு. என்ன நீ நார்த் இந்தியன் ஸ்டாஃப் வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு சில பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸில் வந்து பிரச்சனை பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் எல்லாம் வரும். பட் ஆனால் தட் டசன்ட் மேட்டர். எங்களை பொறுத்தவரையும் நம்ம போய் துபாயில் வேலை செய்கிறோம், நம்ம போய் நார்த்தில் வேலை செய்கிறோம், அவனுக்கு வந்து வேலை செய்கிறாங்கன்னு நாங்கள் விட்டுடுறோம். ஆனால் ரொம்ப நல்ல பசங்கன்னா ஹார்ட் ஒர்க்கர்ஸு, லீவ் போட மாட்டாங்க. மெஜாரிட்டி ஆஃப் தம் ஆர் குட் டீசென்ட் ஒர்க்கர்ஸ். இந்த அசாம் பசங்க வந்து அசாம், டார்ஜிலிங் அந்த பசங்க வந்து திருடலாம் மாட்டாங்க, அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் போக மாட்டாங்க. ஸோ அந்த பேக்ரவுண்ட் செக் பண்ணிவிட்டு we've kept them. அந்த அவங்களுக்கு ஹிந்தி தெரிஞ்ச ஒரு இஷ்யூவாக வரல. எங்களுக்கு நடுவில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, இந்த கோவிட் டைமில் இந்த நிறைய தமிழ் பசங்கள்லாம் ஊருக்கு போயிட்டனால இந்த ஹிந்தி பசங்க வந்து இதுக்கு வந்தாங்க, கவுண்டருக்கு வந்தாங்க. அந்த டைமில் நிறைய இஷ்யூ, அந்த கஸ்டமருக்கு பேச முடியல, அவங்க பதில் சொல்ல முடியல. ஸோ அந்த டைம் மட்டும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது. பட் கோவிட் எல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம் திங்ஸ் ஆர் பேக் டு நார்மல். பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட்டு எங்களுக்கு அது வரையும் ஆக்சுவலாக வந்து நாங்கள் இத்தனை கடையில் எங்களுக்கு நாங்கள் மொத்தம் 3 கடை தான் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதாவது வேலைக்கு ஆகாதுன்ற அந்த ஆங்கிளில். அதில் ஒரு 2 கடை வந்து சின்னதாக இருக்குது, எங்களுக்கு இது வேணான்னு சொல்லிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு பெருசு போட்டோம். ஒரு கடை தான் வந்து தப்பான லொக்கேஷன். அது எங்களுக்கு தெரிஞ்சே தான் போட்டோம். நாங்கள் என்ன நினச்சோன்னா, ஹைதராபாத்தில் போகும்போது ஒரு சென்ட்ரல் லொக்கேஷனில் இது ஒரு நல்ல ஒரு மார்க்கெட்டிங் பாயிண்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று போட்டோம். அங்கே பிஸ்னஸ் பிக்கப்பே ஆகலை. ப்ளஸ் நாங்களும் ஹைதராபாத்தில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணாதனால அதை க்ளோஸ் பண்ணோம். மற்றபடி நாங்கள் ஒரு நம்பர்ஸ் வச்சுருக்கோம். இது 6 மந்த்ஸில் நாங்கள் ஒரு நம்பர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம். அந்த நம்பர் போதான்னு பார்ப்போம். போகலைன்னா டப்புன்னு க்ளோஸ் பண்ணுற அந்த ஆங்கிள் கிடையாது. இது எங்கே போகும், எங்கே போய் நிற்கும், காஸ்ட்டை கம்மி பண்ணி அதை ரன் பண்ண முடியுமா, ஸோ அந்த ஆங்கிள்லாம் பார்த்து இருக்கணும். அவ்வளோ பெரிய தப்பு நாங்கள் லொக்கேஷனில் பண்ணதில்லை. ஐயோ தப்பாக போட்டோம், 10 லட்சம் பண்ண இடத்துல 2 லட்சம் தான் பண்ணுறதுன்ற மாதிரி ஆப்ஷன் இல்லை. நம்ம 10 lakhs எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம், அது 6-7 தான் பண்ணுதுன்னா காஸ்ட்டை மேனேஜ் பண்ணி we can continue the outlets. அந்த மாதிரி ஆங்கிளில் we run the outlets. Not all the outlets are superstar outlets இல்லை. சில அவுட்லெட்ஸ் எல்லாம் பிரேக் ஈவன் தான் பண்ணும். அதுக்கெல்லாம் சேர்த்து ஒரு 5 அவுட்லெட் நல்லா பண்ணும். ஸோ இட்ஸ் an average of averages தான். Nice. So, yeah. Good afternoon, sir. Sir, from your speech throughout this time, you didn't mention anywhere about your competition, sir. Do you think you said you have found out some space between cafe and Madras? So you think you are new to the segment? So since you didn't see any competitions? அப்படிலாம் கிடையாது. நான் வரும்போது சாய் மீனார்னு ஒரு கடை பார்த்தேன். கண்டிப்பாக அவனே சாய் கிங்ஸை பார்த்து தான் வச்சுருப்பான். ஆமாம், சாய்ன்ற வேர்டு நம்ம ஊரில் தமிழ்நாட்டில் எங்கேயுமே ஒரு கடையில் கிடையாது எங்களுக்கு முன்னாடி. அது நான் ட்ரெண்ட் செட்டர்னு சொல்ல வரல. ஆனால் அந்த வேர்டை யாருமே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. சாய் கிங்ஸ் டீன்னு வைப்பாங்க, கஃபேன்னு வைப்பாங்க, ஆனால் சாய்ன்னு வைக்க மாட்டாங்க. சென்னையில் நாங்கள் 50 கடை வச்சுருக்கோம். மற்ற பிராண்டெல்லாம் சேர்த்து ஒரு 50 கடை இருக்குது. அவ்வளோ பிராண்ட்ஸ் இருக்காங்க. காம்படிஷன்லாம் ஏகப்பட்ட காம்படிஷன் இருக்குது. பட் இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் ஆல் தட் மார்க்கெட் இருக்குது எல்லாருக்கும். எங்களுக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன்னா, நாங்கள் கொஞ்சம் மார்க்கெட் லீடர்ஸ், நாங்கள் ஸ்டார்டிங்லேருந்து இருக்கோம். எங்களோட அக்சசிபிலிட்டி, எங்களோட குவாலிட்டி, கன்சிஸ்டன்சி எல்லாமே கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கனால வி ஹாவ் பெட்டர் ஆன்லைன் ஷேர். அதுதான் டிஃப்ரென்சியேஷன். நாங்கள் வந்து ஒரு கடை போடுறோம், 7 லட்சம் சேல் பண்ணோன்னா 3.5
வாக்கின் கஸ்டமர்ஸ் 3.5 ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ. இது எங்களுக்கு எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது. இப்போ மற்ற பிராண்டுக்கு அது இருக்காது. அவங்களுக்கு வந்து ஒரு 4 lakhs பண்ணுவாங்க, அதில் வந்து 2.5 lakhs 2.8 lakhs வாக்கின் வரும், 1.2 lakhs ஆன்லைன் வருது. ஸோ அந்த ரேஞ்சில் தான் வச்சுருக்காங்க. அதுதான் எங்களுக்கும் காம்படிஷனுக்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ். இப்போதைக்கு காம்படிஷன் நல்லா பண்ணுற காம்படிஷனும் இருக்குது. ஆஸ் அ பிராண்டாக எல்லா ஒரு 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 சில பிராண்ட்ஸ்லாம் 20 கடைலாம் வச்சுருக்காங்க சென்னையில். எல்லா கடையும் அவங்க நல்லா பண்ணாதனால தான் அவங்களால அதை நாட் ஏபிள் டு கம் அப். அவங்களுக்கு நல்லா பண்ணுற கடை இருக்குது, நல்லா பண்ணாத கடைன்னு இருக்குது. குவாலிட்டி வைஸ் சொல்கிறேன், இந்த கடையில் போனால் நல்லாயிருக்கும், அந்த கடையில் நல்லா இருக்காது அப்படின்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் அவங்க கரெக்ட் பண்ணாமல் இருக்காங்க. ஸோ அதனால் தெர் இஸ் அ கிளியர் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எங்களுக்கும் மற்ற காம்படிஷனுக்கும். பட் ஆனால் அப் நார்த் தேர் ஆர் கம்பெனிஸ் லைக் சாய் பாயிண்ட், சாயோஸ்ன்னு சொல்லிட்டு தேர் ஃப்ரம் 2010. அவங்கெல்லாம் ஸ்டாண்டர்டாக இருப்பாங்க. அங்கே காம்படிஷன் டஃப்பாக இருக்கும். பட் ஆனால் வி ஹாவ் அட்வான்டேஜ் பிகாஸ் ஆஃப் அ ப்ரைஸிங், பிகாஸ் ஆஃப் அ வெரைட்டி. அவங்கெல்லாம் 80-70 ரேஞ்சில் இருக்காங்க, நம்ம 30 இருக்கோம். டெல்லி போனால் 40 பண்ணிடுவோம், 30ல் ஒர்க் அவுட் ஆகாதாங்க. 40-50ல் போனோம், பட் வி ஸ்டில் ஹாவ் அ ப்ரைஸ் அட்வான்டேஜ் ஓவர் தெம். So thank you all. On behalf of everybody here from GSB, I think we should thank Mr. Jahabar Sadique for spending over 2 hours time to engage with all of you, and we hope that you know, he will score a century soon in his shops, and maybe Saravannan's birds will come too soon, and we might have Exactly, sir, I want 300 shops in the offing in some few metros. So thank you so much, and I think there were a lot of takeaways for our students and for people here about right how they should go about running a successful business. Thank you so much, sir. Thank you. My pleasure. நன்றி மறப்பது நன்றன்று, நன்றல்லது அன்றே மறப்பது நன்று. On behalf of GSB EDC, I place my sincere thanks to Sri Jahabar Sadique, founder and CEO of Joy Kings, for sharing his valuable insights, time, and more than anything, wonderful charisma. Thank you so much, sir. Thank you. It is indeed a privilege, opportunity to have you here. And as everybody echoed, it is very genuine, vivid, candid, gut feel to business feel. No more sort of glamorous words and words. Altogether, cautious yet aggressive in a very soft mode. I stand correct my data. It is 55,391. Yet it is a positive slip. I'm sure down the line, another 2 to 3 years, I request our CEO, sir, with the same number, with more than that, you will be coming here and be delivering the coffee table talk again. I'd like to extend my sincere thanks to a person who is not visible here, Mr. Balaji, whom you have quoted more than 24 times. A round of applause to that gentleman who is being part of you. I could see the sense of friendship. I'd like to extend my sincere thanks to our GSB management, our revered chairman, Sri S.P. Selvaraj, and respected CEO, Dr. S.P.S. Aruldas, for taking time and a stellar effort to arrange such a useful program, not only to our student community, but also society at large. Thank you to both of them. I put my earnest appeal of thanks to my various colleges, into educational institutions, for sending their students and faculty members to develop them in a holistic manner. I'm sure today they would have benefited a lot. In addition, the coveted CCI members, citizens of Tanjavur, private professionals, and entrepreneurs who all have come and shared their valuable time and learned a lot over this last 1.5 hours. Finally, my sincere thanks to our Administrative Officer Sri Anthony Nathan, Mr. Rajendran, Mr. Ashok, Estate Manager Kamraj, and all our respected faculty members and our hardworking technical team as well as domestic support staff who made wonderful effort to make this event relentlessly over the last 1 week. And last but not least, my dear children of Prahalats of GSB for their time and listening and making this effort to come all the way for that. Thanks for all of them to make this event as a grand success. Thank you very much. We'll break for Thank you, sir. Thank you so much.